দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, আপনি স্লাইড শো করে দেন। হ্যাঁ, আমি তো শেয়ার দিলাম। না স্লাইড শো স্যার, স্লাইড শো করে দেন। হ্যাঁ, স্লাইড শো দিচ্ছি। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আপনি লাইভে চলে আসছেন, শুরু করতে পারেন। ওয়ালাইকুম সালাম। রিয়াদ, আমি কি শুরু করব? জি স্যার, আপনি শুরু করতে পারেন। ওকে, আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, আপনি শোনা যাচ্ছে স্যার, আপনি স্টার্ট করেন। Okay, thank you very much. So, good afternoon. It's a pleasure to meet the students of Axis Medical School. And please let me introduce myself. I'm Dr. K. M. Najmul Islam Joy. I'm an assistant professor of neurology. I work at Shohid Sohrawardi Medical College Hospital, Dhaka. Today, we'll be talking about headache disorders and facial pain. And I would mainly focus on what is needed for the undergraduate students. This is a brief introduction of myself. I am a student of Dhaka Medical College. I am an internist also, and I am a member of the International Headache Society along with the Society of Neurologists of Bangladesh. I like to participate in educational activities and research works. I think now we can go to the main topic. Today, we'll be talking about some problem-based discussions on headache. We'll be talking about some pain-sensitive structures from which headache origin. We'll be talking about headache definition and types, and what an undergraduate must know about headache disorders, and a brief details on tension type headache, migraine, raised or low intracranial pressure headache, trigeminal neuralgia, and how to approach to a patient with headache. So let's start with a case problem first. This is a 25-year-old female medical student who presented at a headache clinic with complaint of recurrent attacks of hemicranial headache for the last 2 years. Each attack lasted for more than 24 hours with a frequency of 2 to 3 times per week, severe in intensity, and associated with photophobia and vomiting. These attacks increase with reading journey and is not relieved until a painkiller is taken or she rests in a dark room. So, what do you think about her diagnosis? This is problem one. Please think about that. We will be talking about it later. And a case problem two. A 40-year-old male presented at an emergency with sudden severe bursting occipital headache associated with vomiting for the last 4 hours. He said that he never experienced this type of headache in his life, and a rapid neurological examination was normal. The patient lost his consciousness few minutes later. How will you approach to this patient? We'll be talking about this later, but please think about these cases. And now I would like to say a few words about headache. And headache is a common disorder and causes considerable stress. But most of the patients, whether presenting in clinic or in emergencies, have benign causes. Only 10 to 25% cases represent sinister causes. That is, only 10 to 25% cases of headache has dangerous causes, এবং একজন ফিজিশিয়ানের ডিউটি হচ্ছে এই সিনিস্টার কজেস বা ডেঞ্জারাস কজগুলোকে এক্সক্লুড করে দেওয়া। সেজন্য আমাদেরকে জানতে হবে যে হোয়াট আর দ্য রেড ফ্ল্যাগ সাইন্স ফর হেডেক, এবং জানতে হবে যে আমরা কখন নিউরো ইমেজিং করতে দিব হেডেকের পেশেন্টকে। আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমরা হেডেকের পেশেন্টকে কখনোই ইগনোর করব না, যেটা আমরা প্রায়শই করি। যাদের ক্রনিক হেডেক আছে, পার্টিকুলারলি টেনশন টাইপ হেডেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এরা বেশ ইগনোরড হয়। সেটা আমরা করব না, সেটা আমরা তাদেরকে এমপ্যাথাইজ করব।
And before going to the later discussions, please a brief anatomy, origin of pain from head. We know that there are several pain-sensitive structures. They are within the cranial vault and outside the cranial vault. So within the vault, there are the venous sinuses, the superior-sagittal sinus, transverse sinus, the anterior and middle meningeal arteries, and the dura at the base of the skull, and the proximal portions of the internal carotid artery, and many others. And there are some extracranial structures like the skin, periosteum, muscles and arteries of the skull, neck muscles, and second and third cervical nerves, eyes, ears, teeth, and paranasal sinuses, and oropharynx. These are the all pain originating structures from the head. And we can see that from these anterior cranial fossa and middle cranial fossa, these are innervated by the first and second branches of the trigeminal nerve, fifth cranial nerve. And here the from origins, এই জায়গা থেকে যেসব পেইন অরিজিন হবে এগুলো রেফার হতে পারে ফোরহেড অথবা টেম্পোরাল রিজন। আর পোস্টেরিয়র ফোসা থেকে যেটা হবে সেটা আপার সার্ভাইকাল নার্ভস দিয়ে যায় এবং ইউজুয়ালি সাবঅক্সিপিটাল অথবা আপার সার্ভাইকাল রিজনে এই রেফার্ড পেইন অনুভূত হয়। There are some pain insensitive structures. Brain itself is insensitive to pain, as you know. Brain parenchyma is insensitive to pain, and there is a dura mater over the convexity of the skull. এই অংশটা pain insensitive, but dura around the vascular sinuses and vessels are sensitive. There are other structures like pyometer, arachnoid matter, cortex. So there is a pain insensitive. So what is the main mechanism of headache? Headache কিভাবে হয়? আসলে বেসিক চারটা মেকানিজম আছে হেডেক হওয়ার। একটা হচ্ছে কম্প্রেশন, ডাইলেটেশন, ট্রাকশন এবং ইরিটেশন। কম্প্রেশন হতে পারে, ধরা যাক যে ইন্টারক্রেনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে একটা টিউমার হলো, এই জিনিসটা ব্রেন স্ট্রাকচার যেগুলো পেইন সেন্সিটিভ স্ট্রাকচার আছে এগুলোকে কম্প্রেস করলে পেইন অরিজিন হবে। ডাইলেটেশন ইউজুয়ালি মিন করা হয় ডাইলেটেশন অফ দ্য ভেসেলস। ইউজুয়ালি মেনিনজিয়াল ভেসেলস যদি ডাইলেটেটেড হয়, এর গায়ে যে পেইন ফাইবারগুলি থাকে এগুলো স্ট্রেচড হয়, তখন ব্যথা অনুভব হয়। ট্রাকশন এটা রিলেটেড হতে পারে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল স্পেস অকুপাইং লেশন, কোনো টিউমার যদি থাকে এটা একদিকে প্রেশার দেয়, অন্যদিকে ট্রাকশন করে। আবার সিএসএফ প্রেশার কমে গেলেও ব্রেনের ভিতরে যে স্ট্রাকচারগুলো আছে সেগুলোতে ট্রাকশন হতে পারে, সেটা তো পেইন হবে। ইরিটেশন হতে পারে কোনো ইনফ্লামেশন হলে বা ইনফেকশন হলে, কমনলি মেনিনজাইটিস যদি হয় তাহলে মেনিনজিস ইরিটেটেড হবে, তখনও পেইন হতে পারে। এগুলো বেসিক মেকানিজম অফ হেডেক, এবং এগুলোর সাথে নিউরোপেপটাইড রিলেটেড, কমনলি সেরোটোনিন, সাবস্টেন্স পি, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, নিউরোকাইনিন এ, সিজিআরপি, ক্যালসিটোনিন জিন রিলেটেড পলিপেপটাইড, এগুলো মেন রিলেটেড, আরো অনেক আছে, এগুলো এত ডিটেইলড out of today's discussion. Now we'll go to the main topic. What is the definition of headache? It is the pain or discomfort of any kind in the head, excluding the lower part of the face and including the upper part of the neck. এই লাইনটা হচ্ছে অরবিটোমিটাল লাইন, আউটার ক্যান্থাস থেকে এই সেন্টার অফ দ্য এক্সটার্নাল অডিটরি মিটাস পর্যন্ত। এই লাইনের নিচের অংশ হচ্ছে ফেসের নিচের অংশ, অরবিটোমিটাল লাইন। এই এর উপরের অংশ থেকে শুরু করে হেয়ার লাইন পর্যন্ত যে অংশে ব্যথা অনুভব হবে সেটাই হেডেক, এবং ডিসকমফোর্ট হলে ওটা হেডেকের ডেফিনেশনের মধ্যেই পড়বে। সো পেইন অর ডিসকমফোর্ট অফ এনি কাইন্ড ইন দ্য হেড এক্সক্লুডিং এই অংশ বাদে, এবং ইনক্লুডিং দ্য আপার পার্ট অফ দ্য নেক। এই আপার পার্ট অফ দ্য নেক হেয়ার লাইনের উপরে, এবং এটা ইনক্লুডেড হবে এবং এটা এক্সক্লুডেড হবে। সো এই রিজিয়নটা হচ্ছে হেডেকের রিজিয়ন। সো হাউ উইল ইউ ক্লাসিফাই হেডেক? মেইনলি আমরা ক্লাসিফাই করি অ্যাকর্ডিং টু এটিওলজি, প্রাইমারি হেডেক এবং সেকেন্ডারি হেডেক। তোমরা জানো যে প্রাইমারি হেডেক বা প্রাইমারি কথাটা ইউজ করি আমরা তখনই যখন কোনো ডেফিনিট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, তখনই আমরা প্রাইমারি বলি। প্রাইমারি হেডেক ডিসঅর্ডার্স যেখানে ডেফিনিট কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, সেভারাল মেকানিজম, সেভারাল থিওরি, সেভারাল হাইপোথিসিস থাকে। আর আরেকটা হলো সেকেন্ডারি হেডেক ডিসঅর্ডার, এটার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে, এটার ডেফিনিট কারণ থাকবে, সেটার জন্য হেডেক হবে। এটা ছাড়াও আরো একভাবে ক্লাসিফাই করা যায়, সেটা হচ্ছে বেসড অন ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার, সেটা আমরা একটু পরে দেখবো। যে রেইজড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার হেডেক, এটার জন্য হতে পারে, অথবা সিএসএফ প্রেশার কমে গেলেও হতে পারে, আবার সিএসএফ প্রেশার নর্মাল থাকলে যে হেডেক হয় সেটাও একটা টাইপ।
এগুলোর মধ্যে ইউজুয়ালি টেনশন টাইপ হেডেক, মাইগ্রেন, ক্লাস্টার হেডেক, রেফার্ড হেডেক এগুলো আসে। তো মেইনলি আমরা ইটিওলজিক্যালটাই নিয়ে আলোচনা করব আজকে। এই ক্লাসিফিকেশনটা ডেভিডসন থেকে নেওয়া, তোমাদের বই থেকে নেওয়া। It is a good classification. It includes most of the all you need to know. The primary headache and secondary headache. So primary headache এর মধ্যে আছে migraine with or without aura, tension type headache, trigeminal autonomic cephalgia including cluster headache, thunderclap headache, new daily persistent headache syndrome ইত্যাদি। এর মধ্যে আমাদেরকে এই প্রথম দুইটা অবশ্যই জানতে হবে। আর সেকেন্ডারি কজেস অফ হেডেক এর মধ্যে আছে মেডিকেশন ওভারইউজ হেডেক, intracerebral bleeding including subdural hematoma, subarachnoid hemorrhage or intracerebral hemorrhage, raised intracranial pressure due to brain tumor, idiopathic intracranial hypertension, etc. আরো কারণ আছে। Infections, meningitis, encephalitis, brain abscess, inflammatory disease like temporal arteritis, vasculitis, etc. এবং referred pain from the structures, যেমন আমরা একটু আগে বলেছি অরবিট, প্যারানাডাল সাইনাস, নেক, টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, এই জায়গাগুলো থেকে যে পেইন রেফার হবে সেটাও সেকেন্ডারি কজের মধ্যে ইনক্লুড হবে। আমরা যে বলেছিলাম 10 to 25% কজ সিনিস্টার মানে ডেঞ্জারাস, এই সেকেন্ডারি কজের এই মাঝখানের চারটা, প্রথমটা বাদ দিয়ে লাস্টেরটা বাদ দিয়ে এই চারটা, ইন্টারসেরেব্রাল ব্লিডিং, রেস্ট আইসিপি, ইনফেকশন, ইনফ্লামেটরি, এই চারটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ, ডেঞ্জারাস কারণ, এগুলোকে এক্সক্লুড করতে হবে। এবং এগুলো ট্রিটমেন্ট না দিলে পেশেন্ট খারাপ হয়ে যেতে পারে, পেশেন্ট মারা যেতে পারে, এবং ট্রিটমেন্ট দিলে পেশেন্ট ভালো হয়ে যাবে। কাজে এগুলোকে মাথায় রাখতে হবে এবং এগুলোকে কোনোভাবে মিস করা যাবে না। So now primary headaches. 90% of total headache patients suffer from the primary headache disorders. এবং 80% of this primary headache হচ্ছে টেনশন টাইপ হেডেক আমাদের দেশে বেসিক্যালি, বাকিগুলো মাইগ্রেন। বাট আই টেল ইউ দ্যার ইজ মিক্সড পিকচার সামটাইমস, এবং অনেক ক্ষেত্রেই টেনশন টাইপ হেডেক এবং মাইগ্রেন একসাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে, সামটাইমস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিফারেন্সিয়েট। এখন আমরা টেনশন টাইপ হেডেক নিয়ে কিছু কথা বলি। এটা প্রাইমারি হেডেকের সবচেয়ে কমনেস্ট ডিসঅর্ডার হচ্ছে টেনশন টাইপ হেডেক। এটা কিছু ক্যারেক্টার আছে, ক্যারেক্টারগুলো মনে রাখতে হবে, কারণ এই পেশেন্টগুলোকে কমনলি তোমাদেরকে ফেস করতে হবে পরবর্তীতে যখন তোমরা এমবিবিএস পাস করে যাবে, এবং আমাদেরকেও ফেস করতে হয় রেগুলারলি। এটা ক্যারেক্টার হচ্ছে এপিসোডিক হতে পারে অথবা ক্রনিক হতে পারে, এবং একটা অ্যাটাক মে লাস্ট ফ্রম 30 minutes to 7 days। একবার ব্যথা শুরু হলে 30 মিনিট থেকে 7 দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। ক্যারেক্টারিস্টিক্যালি এই পেইন হচ্ছে মাথার দুই দিকে অনুভূত হবে, বাইল্যাটারাল, অথবা পেশেন্ট বলতে পারে যে একটা ব্যান্ড লাইক অথবা টাইট সেন্সেশন ওভার দ্য হেড, প্রেসিং অর টাইটেনিং কোয়ালিটি, এবং ইন্টেন্সিটি মাইল্ড অথবা মডারেট হতে পারে, খুব বেশি সিভিয়ার পর্যায়ে যায় না যাতে করে তার কাজকর্মে অসুবিধা হবে সেরকম পর্যায়ে যায় না, অর্থাৎ এই পেইন নিয়ে সে তার কাজকর্ম, রুটিন কাজকর্ম ইউজুয়ালি করে যায়। এর সাথে মাইল্ড নশিয়া থাকতে পারে, কিন্তু ইউজুয়ালি কোনো ভমিটিং থাকে না, এবং ফোটোফোবিয়া অথবা ফোনোফোবিয়া এই দুটোর যে কোনো একটা থাকতে পারে, কখনো দুইটা একসঙ্গে থাকবে। আর তুমি যদি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করো তাহলে ইনক্রিজড পেরিক্রেনিয়াল টেন্ডারনেস অন পালপেশন, অর্থাৎ এই টেম্পোরাল রিজনে বা এই জায়গাগুলোতে পালপেশন করলে টেন্ডারনেস পাওয়া যেতে পারে। এই টেন্ডারনেস হেডেক যখন থাকবে না তখনও অনেক সময় পাওয়া যায়। এটা ইউজুয়ালি মাসল টেন্ডারনেসের জন্য হয় বা মাসল স্ট্রেসিং এর জন্য হয়। তো এটার প্যাথোফিজিওলজিটা কি? ইউজুয়ালি স্ট্রেসফুল ইভেন্ট দেখা যায়, টেনশন টাইপ হেডেকের সঙ্গে ইউজুয়ালি স্ট্রেসফুল ইভেন্ট জড়িত থাকে, ফ্যামিলিয়াল ডিসহারমনি অ্যান্ড আদার্স মেনি টাইপ অফ স্ট্রেসফুল ইভেন্ট। এগুলো এন্ডরফিন এবং সেরোটোনিন লেভেল কমিয়ে দেয় এবং ইনক্রিজ সেন্সিটিভিটি বাড়িয়ে দেয়, পেইন সেন্সিটিভিটি বা পেইন থ্রেশহোল্ড কমে যায়, ফলত পেইনের যে সেন্সিটিভিটি সেটা বেড়ে যায়, ফলত টনিক কন্ট্রাকশন অফ দ্য মাসলস অর ভেসেলস হয়ে থাকে, ফলত ওই জায়গাগুলোতে সিভিয়ার পেইন অনুভূত হয়। এটা বেসিক মেকানিজম, প্যাথোফিজিওলজি এত বেশি দরকার নেই। তো ইউজুয়ালি টেনশন টাইপ হেডেক ইজ এ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, এবং আমাদেরকে ডায়াগনোসিস করার জন্য কোনো ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন হয় না। আমরা এটা কিভাবে ম্যানেজ করবো টেনশন টাইপ হেডেক? নন ফার্মাকোলজিক্যাল এবং ফার্মাকোলজিক্যাল। নন ফার্মাকোলজিক্যালের মধ্যে পেশেন্টকে রিঅ্যাসিওর করা, সামটাইমস ফিজিওথেরাপি উইথ মাসল রিল্যাক্সেন্ট এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট হেল্প করতে পারে। এবং পেশেন্ট যদি বুঝে যে তার প্রবলেমটা সিরিয়াসলি নেওয়া হয়েছে এবং ভালো মতো অ্যাটেনশন দেওয়া হয়েছে, তাহলে পেশেন্ট অনেকখানি রিলিফ পায়। এবং অনেক সময় ইনভেস্টিগেশন করা লাগে জাস্ট পেশেন্টকে রিলিফ দেওয়ার জন্য,
পেশেন্ট এসে প্রায় বলে যে আমাকে একটা সিটি স্ক্যান করে দেন, সিটি স্ক্যান করে দিলে আমি ভালো হয়ে যাবো। অথচ সিটি স্ক্যান করে কিছু পাওয়া যায় না, এবং এই পেন তো সহজে কমবারও না, এটা ক্রনিক পেন। সো এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে আপনার সিটি স্ক্যান করা হবে যে টু এক্সক্লুড আদার সিনিস্টার কজেস, কোনো খারাপ কিছু আছে কিনা এটা দেখার জন্য আমরা ইনভেস্টিগেশন করবো, সিটি স্ক্যান করবো, লাইক টিউমার অর আদার্স। কিন্তু এই ইনভেস্টিগেশন করে আপনার কোনো অসুখ ধরা পড়বে না, জাস্ট টু এক্সক্লুশন। এবং এটা বুঝিয়ে দিলেও পেশেন্টরা অনেক স্যাটিসফাইড হয় এবং রেসপন্স করে। কি ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট দেওয়া যাবে সেটা হচ্ছে সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট। একটা হচ্ছে আমরা অ্যানালজেসিক দেই, প্যারাসিটামল অথবা এনএসআইডি, অ্যানজিওলাইটিক দেই, ডায়াজিপাম, বেনজোডায়াজেপিন। কিন্তু অ্যানালজেসিক রেগুলার ইউজ করা যাবে না, কারণ অ্যানালজেসিকের অনেক সাইড এফেক্ট আছে। এটা নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ, এবং অ্যানালজেসিক যদি দীর্ঘদিন ইউজ করা হয় তাহলে পেশেন্টের অ্যানালজেসিক ইনডিউসড হেডেক হতে পারে, মাথা ব্যথা, যেটা কমানো খুব কঠিন, যেটার নাম হচ্ছে মেডিকেশন ওভার ইউজ হেডেক। আমরা পরে এটা নিয়ে কথা বলবো। প্রোফাইল্যাকটিক ট্রিটমেন্ট কি? যাই কাজেই এই পেশেন্টকে সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্টের বাচ্চায় ওষুধ দিয়ে রাখতে হবে রেগুলার, যাতে এই ব্যথাটা একেবারেই না ওঠে। প্রোফাইল্যাকটিক ট্রিটমেন্ট সেটা হচ্ছে অ্যামিট্রিপটাইলিন, নরট্রিপটাইলিন, ইমিপ্রামিন, এগুলো আমরা পছন্দ করি, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট মেইনলি। এর সাথে আমরা বিটা ব্লকার পছন্দ করি যদি কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে, ইউজুয়ালি প্রোপ্রানল, কিন্তু অ্যাজমা থাকলে প্রোপ্রানল দেওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে অ্যামিট্রিপটাইলিন বা নরট্রিপটাইলিন ভালো। এবং এই ডোজগুলো, এই ওষুধগুলো দেওয়ার পর সাধারণত মিনিমাম 4 to 6 মান্থ না গেলে তুমি বুঝতে পারবে না যে পেশেন্টগুলো রেসপন্স করছে কিনা। সো মিনিমাম এটা ডোজ টাইট্রেশন করতে হয়, প্রথমে কম ডোজ দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়, পরে পেশেন্টের যখন রেসপন্স পাওয়া যায় তখন আমরা আস্তে আস্তে ডোজ ট্যাপার করি। মাঝে মাঝে লং টার্ম কমপ্লিকেশন অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা অন্যান্য ড্রাগও কম্বিনেশন করি। নাও মাইগ্রেন, মাইগ্রেন একটা serious disease in the sense that it is very disabling. Migraine is derived from the Latin word hemicranium. এর মানে হচ্ছে half of the skull. এবং it is highly prevalent এবং highly socio-economic এবং personal impact আছে এই অসুখের। It is ranked as the third most prevalent disorder and seventh highest specific cause of disability. Female gender বেশি common, 2:1 ratio, female 2, male 1. এবং there may be a familial or genetic predisposition. মাইগ্রেনের অনসেট হতে পারে 20 ইয়ার্স এর আগে থেকে অথবা ইন দ্য অ্যাডোলেসেন্ট, এবং এটা একটা ক্রনিক ডিজিজ। এটা দুই ধরনের হয়ে থাকে, মাইগ্রেন উইথ অরা, মাইগ্রেন উইদাউট অরা। মাইগ্রেন উইদাউট অরাটাই বেশি কমন। এটার কিছু ক্রাইটেরিয়া আমি বলি। অ্যাটলিস্ট 5টা অ্যাটাক থাকতে হবে যদি মাইগ্রেন বলতে হয়, এবং ইচ অ্যাটাক 4 to 72 আওয়ার্স পারসিস্ট করতে হবে। 4 ঘন্টার কম হলে সেটাকে মাইগ্রেন বলা যাবে না। এবং এটা ইউজুয়ালি এই ক্যারেক্টারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটাকে টেনশন টাইপ হেডেক থেকে আলাদা করে। এটা হচ্ছে ইউনিল্যাটারাল লোকেশন, একদিকে হবে, বাট নট ইউনিভার্সাল। মাঝে মাঝে মাইগ্রেনের ব্যথা দুদিকে হতে পারে, কিন্তু তোমাদের জানার জন্য এটুকু যথেষ্ট যে ইট মে বি ইউনিল্যাটারাল। ইট ইজ এ পালসেটিং অর থ্রবিং নেচার, এবং পেশেন্টের পেইন ইন্টেন্সিটি হবে সিভিয়ার অথবা মডারেট, এবং এত সিভিয়ার হতে পারে যে ইট মে কজ অ্যাভয়েডেন্স অফ হিজ রুটিন অর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। পেশেন্ট হাঁটলে ব্যথা হবে, সিঁড়ি বাইলে ব্যথা হবে, কাজ করলে ব্যথা হবে, যেটার জন্য পেশেন্ট অনেক সময় প্রেফার করে রুম অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে। এবং এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টর থাকতে পারে, পেশেন্টের নশিয়া থাকতে পারে অথবা ভমিটিং থাকতে পারে, এবং ফটোফোবিয়া এবং ফোনোফোবিয়া থাকবে। এটা ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক। এই জিনিসগুলো অ্যাসোসিয়েটেড থাকে মাইগ্রেনের সাথে। কিন্তু এইগুলো যখন থাকে তখন আমরা এটাকে বলি মাইগ্রেন উইদাউট অরা। আর আরেক ধরনের মাইগ্রেন আছে যেটার সঙ্গে একটা স্পেসিফিক ফিচার থাকে, যেটাকে আমরা বলি মাইগ্রেন উইথ অরা। অরা জিনিসটা কি, এটা একটু বলছি আমি। অরা একটা স্পেসিফিক নিউরোলজিক্যাল ইভেন্ট, মানে specific symptoms which indicates the onset of a specific neurological event. Specific neurological symptom হতে পারে visual, sensory, motor, anything. এই জিনিসটা হলে এটার পরে একটা স্পেসিফিক নিউরোলজিক্যাল ইভেন্ট ঘটবে, লাইক হেডেক, তখন আমরা এটাকে বলি মাইগ্রেন উইথ অরা।
ওরা যে শুধু মাইগ্রেনই হয় তা কিন্তু না, ওরা এপিলেপসিতেও হয়। কিছু কিছু সেকেন্ডারি এপিলেপসি লাইক কমপ্লেক্স পার্শিয়াল সিজার এগুলো ঘটার আগে পেশেন্টের কিছু সিমটম ডেভেলপ করে। পেশেন্ট নিজে অনেক সময় বুঝতে পারে যে এটার পরে আমার একটা অ্যাটাক হবে, হয় মাইগ্রেনের ব্যথা উঠবে অথবা এপিলেপসি অ্যাটাক উঠবে। এই জিনিসটাই হচ্ছে অরা। তো অরা মাইগ্রেন উইথ অরা এটা বরং আনকমন। এটা 10 to 20% মাইগ্রেন পেশেন্টদের মাইগ্রেন উইথ অরা থাকে, কিন্তু উইদাউট অরাটাই বেশি কমন। তো অরার পেশেন্টের কি থাকে, সাধারণত দুইটা অ্যাটাক হলেই যথেষ্ট ডায়াগনোসিস করার জন্য। এই যে ওয়ান অর মোর অফ ফুললি রিভার্সিবল অরা সিমটম, ভিজুয়াল, সেন্সরি, স্পিচ, ল্যাঙ্গুয়েজ, মোটর, ব্রেন স্টেম, রেটিনাল, যে কোনো একটা অরা যেটা 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 থাকতে পারে 5 থেকে 7 মিনিটের মতো, অর্থাৎ 1 ঘন্টার মতো থাকতে পারে। এবং এই অরা সিমটমটা হবে ইউনিল্যাটারাল, এবং এটার পরে অথবা এটার সাথে সাথে হতে পারে সাধারণত অরা শেষ হয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে সিভিয়ার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়। এই ক্যারেক্টারিস্টিক জিনিসটাই হচ্ছে মাইগ্রেন উইথ অরা। এই জিনিসটা সবার পাওয়া যায় না, এটা আনকমন। মাইগ্রেন উইদাউট অরাটাই বেশি কমন, কিন্তু যদি পাওয়া যায় এবং যদি এটা ট্রিটমেন্ট করা হয়, ইট ইজ ভেরি রেসপন্সিভ টু ট্রিটমেন্ট। এই জন্য এটা জানতে হবে। তো মাইগ্রেন উইথ অরা কমনলি যেটা প্রেজেন্ট করে সেটা হচ্ছে ভিজুয়াল অরা, কমনলি ভিজুয়াল। অন্য অনেক সেন্সরি হতে পারে, মোটর হতে পারে, ভিজুয়াল অরাটাই বেশি কমন। ওরা যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে পেশেন্ট একটা জিগজ্যাগ লাইন দেখতে পাবে, এটাকে বলা হয় ফোর্টিফিকেশন স্পেকট্রাম, লাইক এ ফেন্স অ্যারাউন্ড এ ফোর্ট। এই জিগজ্যাগ লাইনটা শুরু হয় একটা ভিজুয়াল ফিল্ড থেকে এবং স্কিনটিলেটিং ফ্লাশিং হতে থাকে। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে ফ্লাশিং হতে থাকে, এবং ফ্লাশিং হতে হতে এটা আস্তে আস্তে বড় হয়, বড় হয়ে সেটা আস্তে আস্তে একটা ফিল্ড দখল করে ফেলে, এবং ওই জায়গাটায় কিছু দেখা যায় না, স্কোটোমা তৈরি হয় এক সময়। স্কোটোমাটা নেগেটিভ সিমটম, আর এই জিনিসটা হচ্ছে পজিটিভ সিমটম। তো এই জিনিসটাই হচ্ছে অরা। এটার পরপরই পেশেন্টের হেডেক শুরু হয়। একটা পেশেন্ট কিভাবে ডেসক্রাইব করে এটা আমরা একটু দেখি, তার অরাটা সে কিভাবে ডেসক্রাইব করে। একটা ভিডিও। So it is a nice description of an aura, visual aura. সে চোখে বললো যে সে চোখে যে যে ফ্ল্যাশিং লাইট দেখছে, এটাই অরা। এটা শেষ হয়ে, এটা অনেক এর ক্ষেত্রে আধা ঘন্টা থাকে বা 1 ঘন্টা থাকে, এরপর পরে ব্যথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়। সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট। তো মাইগ্রেনের কিছু কিছু প্রেসিপিটেন্ট ফ্যাক্টর আছে, যে এই জিনিসগুলো হলে মাইগ্রেন তৈরি হবে। প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর অনেক ফ্যাক্টর, এর মধ্যে যেগুলো জানা দরকার সেগুলো হচ্ছে স্ট্রেস, হরমোনাল রিপ্লেসমেন্ট, মেনস্ট্রুয়েশন, fatigue, physical activity, loud noise, bright light, caffeine, sometime alcohol, foods like chocolate, nuts, cheese, oral contraceptive, pickled foods, এই জিনিসগুলো অনেক সময় মাইগ্রেন প্রেসিপিটেট করতে পারে। এটা জানার উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি মাইগ্রেন ডায়াগনোসিস হয় তাহলে আপনি পেশেন্টকে বলতে পারবেন যে এই জিনিসগুলো আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। Pathophysiology is very difficult for migraine. I think I would not go into very detail, but the basic is that the either emotion or fatigability, there is some genetic factors, some low intracellular magnesium, all causes neural, it is a neural trigger, and it causes neurovascular mechanism. Sometimes neuronal hypothesis and vasomotor instability both play a role. তো যে ফ্যাক্টরগুলো রোল প্লে করে সেগুলো ট্রাইজেমিনাল নার্ভের যে নিউক্লিয়াস আছে, যেটা সার্ভাইকাল কর্ড পর্যন্ত বিস্তৃত, সেখানে এটা অ্যাক্ট করে, এবং এটা পরবর্তীতে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ যে জায়গাগুলোতে বিস্তৃত আমি আগে যে ছবিতে দেখালাম, সেই জায়গাগুলোতে নার্ভ এন্ডিংগুলোতে ভ্যাসোঅ্যাক্টিভ অ্যামাইন রিলিজ করে, নিউরোকাইনিন, এ সাবস্টেন্স বি, সেরোটোনিন।
তো এই জিনিসগুলো মেইনলি দায়ী। এরা বলে নিউরোজেনিক ইনফ্লামেশন হয়, ভেসেল ওয়াল তখন ডাইলেটেড হয়, আর ভেসেল ওয়াল ডাইলেটেড হওয়া মানেই তখন হেডেক তৈরি হয়। এখানে কিছু ব্যাপার আছে যে অরাটা কিভাবে হয়, বলা হয় যে প্রথমে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়, কিছু কিছু সেরোটোনিন রিসেপ্টর অ্যাক্টিভেটেড হয় যেগুলো ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করে, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশনের জন্য অরা হয়। এরপরে ভেসেল আবার ডাইলেটেড হয়, তখন অরা ফেজ চলে যায়, তখন হেডেক শুরু হয়। There are several other mechanisms, এবং এখানে নতুন আরো বলা হয় যে সিজিআরপি, ক্যালসিটোনিন জিন রিলেটেড পলিপেপটাইড, এই নামে একটা নিউরোট্রান্সমিটার রিলেটেড, এবং ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এখন এটা নিয়ে বেশি কাজ করে। আমরা এটা বেশি ডিটেইলে যাব না। এটা একটা শর্ট ছবি যেটা দেখানো হয়েছে মাইগ্রেন অ্যাটাক কিভাবে হয়। এটা একটা প্রিমনিটরি কিছু সিমটম থাকে, ক্রেভিং ফর ফুড, ফ্লুইড রিটেনশন, হাইটেন্ড পারসেপশন, এগুলো হয়। এর পরপরই পেশেন্টের অরা ফেজ শুরু হয়, ভিজুয়াল চেঞ্জ, স্পিচ ডিফিকাল্টি, কনফিউশন, নামনেস ইত্যাদি, যেরকম আমরা বললাম। এরপরে হেডেক শুরু হয়, এবং হেডেকের পরে হেডেক পিরিয়ড করে শেষ হওয়ার পরে পেশেন্টের হ্যাংওভার থাকে, টায়ার্ডনেস থাকে ইত্যাদি, এবং এই জিনিসটা রিকারেন্ট আকারে ঘটতে থাকে। Physical examination is normal. Sometimes may be necessary to exclude if you have some diagnostic confusions. So how will you treat migraine? Migraine treatment is symptomatic and abortive. Symptomatic treatment means you give an NSAID, paracetamol, অথবা এর সাথে বমি হয় এই জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখি। অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্ট মানে হচ্ছে যে এটা অলা ফেজ শুরু হলে পেশেন্ট বুঝতে পারে যে আমার এখন অ্যাটাক হবে, ওই সময়ের জন্য দেওয়া এই ওষুধটা। শুধু মাইগ্রেন উইথ অরা পেশেন্টের ক্ষেত্রেই এই ট্রিটমেন্টটা কাজ করবে, অন্যদের জন্য না। উইদাউট অরা থাকলে এটা কাজ করবে। সেখানে সবচেয়ে কমন ড্রাগ হচ্ছে ট্রিপটান, যেটা সোমাট্রিপটান, জলমেট্রিপটান, অ্যালট্রিপটান, নারাট্রিপটান ইত্যাদি পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে সিলেক্টিভ অ্যাগনিস্ট ফর সেরোটোনিন 1 রিসেপ্টর। 5-HT মানে 5-হাইড্রক্সিট্রিপটামিন, সেরোটোনিন রিসেপ্টর। আর্গোটামিন আগে ইউজ করা হতো, সরি। এখন যদি অরা ফেজ শুরু হয় এবং পেশেন্ট যখন এটা বুঝতে পারে, তখন যদি সে এটা নেয়, এটা নেওয়ার অনেক উপায় আছে। ওরালি নেওয়া যায়, ইন্ট্রানাসালি নেওয়া যায়, ইনজেকশনও আছে। সেগুলো নিলে তখন পেশেন্টের আর পরবর্তী হেডেক ফেজটা আর হয় না। সো পেশেন্টের যদি রিকারেন্ট অ্যাটাক হতে থাকে, মোর দ্যান 2 অ্যাটাকস ইন এ মান্থ, অর মোর দ্যান 2 অ্যাটাকস 2 days ডিউরেশন অফ 1 অ্যাটাক, অথবা একটা অ্যাটাকই এমন সিভিয়ার যে পেশেন্ট কাজকর্ম করতে পারছে না, বা সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিয়েও পেশেন্টের ব্যথা কমছে না, তখন আমরা পেশেন্টকে প্রোফাইল্যাক্টিক ট্রিটমেন্টে যাই। ইউজুয়ালি আমরা যেটা দিই সেটা হচ্ছে অ্যামিট্রিপটাইলিন, এটা আমরা টেনশন টাইপ হেডেকেও দিই, সোডিয়াম ভ্যালপ্রোইক অ্যাসিড, প্রোপ্রানোল, টোপিরামেট, এটা একটা অ্যান্টিকনভলসেন, কিন্তু এই সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েটও একটা অ্যান্টিকনভলসেন। এগুলো খুব ভালো কাজ করে মাইগ্রেন প্রোফাইল্যাক্সিসে। নিউয়ার ট্রিটমেন্ট হিসেবে এসছে সিজিআরপি অ্যান্টাগনিস্ট লাইক আর্গোজিপ্যান্ট, আর মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে এখন। এগুলো দামি ওষুধ এবং সপ্তাহে বা মাসে একবার করে দিলে এগুলো চলে। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ইউজ হয় ইরেনুমাব, ফেমানিজুমাব, গ্যালকানিজুমাব ইত্যাদি। সো হোয়াট ইজ দ্য প্রগনোসিস অফ মাইগ্রেন? যদি আর্লি অনসেট শুরু হয় তাহলে 80% ইউজুয়ালি কিউর হয়ে যায় ইন 5 years এর মধ্যে, কিন্তু লেট অনসেটের ক্ষেত্রে এই পার্সেন্টেজটা একটু কম। সো এই ছবিটা ইম্পর্টেন্ট, এটা দেখানোর জন্য যে কিভাবে টেনশন টাইপ হেডেক এবং মাইগ্রেন হেডেক আমরা আলাদা করতে পারি। মাইগ্রেন হেডেকের ক্যারেক্টার ইউজুয়ালি ওয়ান অ্যাটাক লাস্ট ফ্রম 4 to 72 hours, কিন্তু টেনশন টাইপ হেডেক তা না, 30 মিনিট থেকে 7 দিন পর্যন্ত হতে পারে। এটা ইউনিল্যাটারাল মাইগ্রেন, বাইল্যাটারাল হতে পারে টেনশন টাইপ হেডেক। মাইগ্রেন হচ্ছে পালসেটাইল থ্রবিং, একটা প্রেসিং টাইটেনিং। মাইগ্রেনের সিভিয়ারিটি অনেক বেশি, এটা সিভিয়ারিটি ওরকম না। এটা কাজকর্ম করলে বেড়ে যাবে এটা তা না। এখানে নওশিয়া, ভমিটিং থাকবে। এখানে ইউজুয়ালি নওশিয়া থাকতে পারে কিন্তু ভমিটিং থাকবে না কখনো। আর সেন্সিটিভিটি টু লাইট অথবা সাউন্ড দুটোই থাকতে পারে ইন কেস অফ মাইগ্রেন। আর এখানে যে কোনো লাইট সেন্সিটিভিটি অথবা ফোনোফোবিয়া যে কোনো একটা থাকবে টেনশন টাইপের। এরপরে যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রেইজড আইসিপি হেডেক। আমি চাচ্ছি যে এমবিবিএস লেভেলে যে জিনিসটা একদমই জেনে যাওয়া দরকার সেটা যেন সবাই জানতে পারে। রেইজড আইসিপি হেডেক জানতে হবে, কারণ এটা না জানলে আমরা ডেঞ্জারাস কজগুলো এক্সট্রিট করতে পারবো না।
আমরা জানি যে ব্রেইন একটা ক্লোজড ক্যাভিটির ভিতর থাকে, ক্র্যানিয়ামের ভিতরে এর ভিতরে একটা ফ্লুইড থাকে, সিএসএফ থাকে, ব্লাড থাকে, ব্রেইন থাকে, একটা ব্যালেন্সে থাকে। কোনো কারণে যদি সিএসএফ বেড়ে যায় বা কোনো কারণে যদি একটা টিউমার তৈরি হয়, তাহলে ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাবে, তখন ব্রেনের ভিতরে প্রেশার বেড়ে যাবে। সো তখন আমাদেরকে জানতে হবে যে কিভাবে আমরা এই রেস্ট আইসিপি হেডেকটা ডায়াগনোসিস করতে পারবো। এটা ইউজুয়ালি ডিফিউজ, পুরো মাথা জুড়ে হবে, পারসিস্টেন্ট, ওর্স্ট ইন দ্য আর্লি মর্নিং, সকালে বেশি হবে, এবং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ভমিটিং, সাথে বমি থাকবে, এবং কাফিং, স্নিজিং অথবা বেন্ডিং ফরওয়ার্ড করলে তখন এটা বেড়ে যাবে, এবং এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স থাকতে পারে অথবা ডবল ভিশন থাকতে পারে। সো I don't think why this is coming. Okay, so রেস্ট আইসিপি হেডেকের সিমটম কি কি? এটা হেডেক থাকতে পারে, হেডেকের সাথে ভমিটিং থাকবে, ডাবল ভিশন থাকবে, ভিজুয়াল অবস্কুলেশন থাকবে, এবং সিমটম অফ দ্য কজ, যে কারণে হলো তার কারণটা পাওয়া যাবে। ক্লাসিক্যাল কিছু সাইন থাকে, সেটা হচ্ছে পালস রেট কম থাকবে, অ্যালং উইথ হাইপারটেনশন, ব্র্যাডিকার্ডিয়া এন্ড হাইপারটেনশন। আমরা যদি ফান্ডোস্কোপিক এক্সামিনেশন করি তাহলে প্যাপিলোডেমা পাওয়া যাবে, এবং there is usually unilateral or bilateral 6 cranial nerve palsy and may be associated with other focal neurological deficits may be found like hemiplegia. কোনো জায়গায় যদি একটা টিউমার থাকে এবং এটা যদি ব্রেনকে প্রেসারাইজ করে তাহলে অবশ্যই সেটি হেমপ্লেজিয়া হতে পারে। কি কি কারণে রেস্ট আইসিপি হেডেক হতে পারে? এই কারণগুলি ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে ইন্টারক্রানিয়াল স্পেস অকুপাইং লেশন, হাইড্রোসেফালাস, intracranial venous sinus thrombosis like superior sagittal sinus thrombosis, transverse sinus thrombosis, etc. Diffuse cerebral edema, idiopathic. এই ছবিতে খুব শর্টে বলা হয়েছে কি কি কারণে হতে পারে। ইন্টারক্রানিয়াল স্পেস অকুপাইং লেশন মানে টিউমার, সোজা কথা, প্রাইমারি নিউপ্লাজম অথবা সেকেন্ডারি মেটাস্ট্যাটিস ব্রেনে এসেছে, অথবা ব্রেইন অ্যাক্সেস, অথবা টিউবারকুলোমা। হাইড্রোকেফালাস মানে হচ্ছে এক্সেস সিএসএফ উইদিন দ্য ventricles, এটা হতে পারে কমিউনিকেটিং অথবা অবস্ট্রাকটিভ। ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ, অনেক কারণে হতে পারে। প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে হয়, পিরিয়ড পিরিয়ডে হয়, হাইপার থ্রম্বোটিক কন্ডিশন লাইক অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, এসএলই, পলিসাইথেমিয়া, সব কারণের সাথে এই স্যাজিটাল সাইনাস থ্রম্বোসিস অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে। এটা হলে ব্রেনের প্রেশার বেড়ে যাবে এবং প্যাপিলোডেমা হবে। Diffuse cerebral edema usually হচ্ছে occurs after traumatic ট্রমার পরে ব্রেনে ইডিমা হয়, সো তখন ব্রেনের প্রেশার বেড়ে যেতে পারে। এনকেফালোপ্যাথি হতে পারে, এনকেফালোপ্যাথিস যদি থাকে লাইক মেটাবলিক, হেপাটিক অথবা ইউরেমিক অথবা হাইপোক্সিক ইসকেমিক, এসব কারণে হলে তখন হতে পারে। আর সাম ডিফিউজ এনকেফালাইটিস হলে হতে পারে। এই চারটা কারণ যদি কোনোটাই যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তারপরও যদি রেস্ট আইসিপি থাকে, অর্থাৎ এই সিমটমগুলি থাকে, আগের সিমটমগুলি থাকে, তখন যে কারণটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক। এর নাম হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক ইন্ট্রাক্রানিয়াল হাইপারটেনশন অথবা বেনাইন ইন্ট্রাক্রানিয়াল হাইপারটেনশন। সো রেস্ট আইসিপি হেডেক ইউজুয়ালি এটা জানতে হবে যে এই পেশেন্টের ইনভেস্টিগেশন ম্যান্ডেটরি। আমরা সিটি স্ক্যান অথবা এমআরআই এটা করবো, প্রয়োজন পড়লে সিএসএফ করা লাগতে পারে যদি সিএসএফ করা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড না হয়, এবং ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ। অ্যান্টিব্রেন ইডিমা ড্রাগস আমরা দেই, ডেক্সামেথাসন অথবা ম্যানিটল, আর হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু কজ যে ট্রিটমেন্ট সেটা আমরা করবো। এর সাথে সাথে আমাদের একটু জানা দরকার যে লো সিএসএফ প্রেশার কখন হয়। লো সিএসএফ প্রেশার যেটা, সেটা হচ্ছে ইউজুয়ালি আমরা পাই লাম্বার পাংচার করার পরে। ওয়ার্ডে যখন তোমরা লাম্বার পাংচার করবে, এরপরে পেশেন্ট 10 to 30% পেশেন্টে হেডেক ডেভেলপ করে। এই হেডেকটা ইউজুয়ালি হয় 48 আওয়ার্সের মধ্যে, কিন্তু 12 দিন পর্যন্ত একটু ডিলে হতে পারে, এর মধ্যে পেইন অ্যাপিয়ার করতে পারে। এটা ইউজুয়ালি পজিশনাল, এটা হচ্ছে পেশেন্ট যখন শুলে কম থাকে, যখন বসে তখন পেইন বেড়ে যায়। পেইন হচ্ছে ইউজুয়ালি ডালেকিং বাট মেবি থ্রবিং, এবং লোকেশন হচ্ছে অক্সিপিটো ফ্রন্টাল। In 3/4 of the patient, এই পেশেন্টের সিমটম ইউজুয়ালি রিজলভস উইদিন এ উইক। কারো কারো ক্ষেত্রে এটা উইকস পর্যন্ত আরো পারসিস্ট করতে পারে।
এটা কারণটা হচ্ছে যে আমরা যখন সিএসএফ করি তখন এই জায়গাটায় সিএসএফ লিকেজ হয়। লিকেজ হওয়ার জন্য এই জায়গায় ব্রেইনের যে সাপোর্টিভ কুশন থাকে সেটার ভলিউম কমে যায়, ফলত ডাইলেটেশন এবং টেনশন তৈরি হয় ব্রেইনের যে অ্যাঙ্করিং স্ট্রাকচার যেগুলো আছে সেটার জন্য, ফলত পেইন সেন্সিটিভ যে ডুরাল সাইনাস আছে এগুলো স্ট্রেচিং হয়, রেজাল্টিং ইন পেইন। এবং এটা প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা লাম্বার পাংচার করার পর পেশেন্টকে ইউজুয়ালি বলি যে আপনি শুয়ে থাকবেন, প্রেফারেবলি হেড ডাউন পজিশন, ট্রেন্ডেলেনবার্গ পজিশন, মাথা বালিশ ছাড়া শুয়ে থাকবেন। আর তারপর যদি হেডেক ডেভেলপ করে যায় তাহলে সাপোর্টিভ কেয়ার দেওয়া যায়, ওরাল অ্যানালজেসিক লাইক প্যারাসিটামল অর এনএসআইডি, অ্যান্টিএমেটিক এগুলো দেওয়া যায়। অনেক সময় আমরা পেশেন্টকে বলি প্লেন্টি অফ ফ্লুইড খেতে এবং আইভি সলিউশন লাইক 5% ডিএ এটা প্রেফার করা হয় ইন কেস অফ low CSF pressure headache দেওয়ার জন্য, but not normal saline. Sometimes beverages with caffeine may provide temporary pain relief. আর অনেক সময় পারসিস্টেন্ট পেইন থাকে, এগুলো করেও পেশেন্টের পেইন কমে না, তখন অল্টারনেটিভলি একটা এপিডুরাল ব্লাড প্যাচ, এর মানে হচ্ছে পেশেন্টের নিজেরই ব্লাড ড্র করে এপিডুরাল স্পেসে আবার ইনজেক্ট করে দেওয়া হয় 15 ml এর মতো। এইটা এই যে লিকেজ আছে সেটা প্রিভেন্ট করে এবং ইমিডিয়েটলি সিএসএফ প্রেশার তখন যেটা কম ছিল সেটা বেড়ে যায়, পেশেন্ট রিলিফ হয় পেইন থেকে। এই স্লাইডে মনে হয় দরকার নেই। এবার যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফেশিয়াল পেইন। সেটা হচ্ছে আমরা এখন হেডেক নিয়ে বলেছি, কিন্তু ফেশিয়াল পেইন কাকে বলে? এটা হচ্ছে যে এই অরবিটোমিটাল লাইন, আউটার ক্যান্থাস থেকে শুরু করে এক্সটার্নাল অরবিটোমিটাস পর্যন্ত যে লাইনটা এর নিচে যে অংশ, সেখানে যদি পেইন হয় anterior to the pinna, সে জায়গায় ফেশিয়াল পেইন হলে সেটাকে আমরা ফেশিয়াল পেইন এই টার্মে লেবেল করি। এটা ইউজুয়ালি রেফার্ড হয় সাইনাস থেকে হতে পারে, টিথ থেকে হতে পারে, এয়ার নোজ থ্রোট থেকে হতে পারে। নিউরোজেনিক কারণ যেটা ইম্পর্টেন্ট, ট্রাইজেমিনাল নিউরোলজিয়া, পোস্ট হারপেটিক নিউরোলজিয়া, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, সামটাইমস মাসকুলার কারণে হতে পারে। আর একটা কারণ হচ্ছে অ্যাটিপিক্যাল ফেশিয়াল পেইন। এগুলো এত ডিটেইলড মনে হয় আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে দরকার নেই। ট্রাইজেমিনাল নিউরোলজিয়া সম্পর্কে দুটো লাইন বলি। আমাদের একজন ফেমাস ইন্ডিয়ান অ্যাক্টরের ট্রাইজেমিনাল নিউরোলজিয়া ছিল, সালমান খানের। ট্রাইজেমিনাল নিউরোলজিয়া হচ্ছে একটা neuralgic pain which occurs as an episodes of excruciating stabbing or electric shock like pains, এবং it will last for seconds, খুব অল্প সময় থাকবে। ইউজুয়ালি দেখা যায় যে যার হবে তার দিনের মধ্যে বেশ কবার হয়, এমনকি 100 বার পর্যন্ত হতে পারে। একটু ইয়াতে ফিমেলে বেশি কমন এবং আফটার 50 এই এজে বেশি কমন। এবং দেখা যায় যে এদের একটা ট্রিগার জোন থাকে, এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে সে ব্রাশ করতে গেছে বা মেকআপ করতে গেছে, সাথে সাথে পেইন শুরু হয়েছে, অথবা পানি টাচ করেছে, দাঁত ব্রাশ করতে গেছে, সাথে সাথে পেইন শুরু হয়েছে। স্লাইট টাচ, উইন্ড, চিউইং, স্মাইলিং, টিথ ব্রাশিং, ওয়াশিং, এগুলো এই পেইন শুরু করে। এবং পেইনটা ইউজুয়ালি ট্রাইজেমিনাল নার্ভের যে ম্যাক্সিলারি এবং ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন, অর্থাৎ এই জায়গায় এবং এই জায়গায়, এটা ম্যাক্সিলারি ডিভিশন, এটা ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন, এই জায়গায় পেইন তৈরি হয়। এবং ইন্টারেস্টিংলি এই জায়গায় ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে কিছু পাওয়া যাবে না, কোনো সেন্সরি লস পাওয়া যাবে না। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ইজ টোটালি নর্মাল এবং দেয়ার উইল বি নো সেন্সরি লস। রিল্যাক্সিং রেমিটিং কোর্স থাকে এবং ইউজুয়ালি এটা একটা ভাস্কুলার কম্প্রেশন থাকে অরিজিনে। পরে ছবি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল কজ বা ইডিওপ্যাথিক কজ। সিমটোম্যাটিক হতে পারে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস অথবা কোনো টিউমারের জন্য। এবং ইনভেস্টিগেশন করা লাগে হচ্ছে পার্টিকুলারলি এমআরআই করা প্রয়োজন টু এক্সক্লুড মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস অর টিউমার, এবং অনেক সময় সার্জারি করা লাগে আমাদের, সেটার জন্য এমআরআই করা প্রয়োজন ভাস্কুলার লিশন প্ল্যান করার জন্য। এই জায়গাটা দেখাচ্ছে যে এমআরআই স্ক্যান শোয়িং দ্য ব্লাড ভেসেল কম্প্রেসিং দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ইউজুয়ালি দেওয়া হয় অ্যান্টি নিউরোলজিক ড্রাগ, কার্বামাজিপিন আমরা প্রেফার করি, এবং আপ টু 1200 মিলিগ্রাম পর্যন্ত দেওয়া যায় পার ডে। আরও আছে অক্সকারবাজিপিন, ফেনাইট্রিন, ব্যাকলোফেন।
অনেক সময় মেডিকেল ট্রিটমেন্ট রেসপন্স করে না, তখন আমরা সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট যাই। মাইক্রোভাস্কুলার ডিকম্প্রেসিভ সার্জারি বলা হয় এটাকে, গামা নাইফ রেডিও সার্জারি, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি থার্মাল রাইজোটমি, এই অপারেশনগুলো করা হয় এই জায়গাটা জাস্ট একটু দেখানোর জন্য যে এই অ্যাপারেন্ট আর্টারিয়াল লুপটা এই ট্রাইজেমিনাল নার্ভকে এখানে ইরিটেট করে। এই ইরিটেশনের জন্য ট্রাইজেমিনাল নিউরোলজিয়া হয়। এই জায়গাটায় ওরা একটা টেফলন ম্যাশ দিয়ে দেয় সার্জারি করে, ফলত আর এই জায়গাটা ইরিটেশন হয় না, ফলত পেইন রিলিফ হয়। সো আমি যেটা চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাজুয়েটের জন্য কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা যায় টু ফর এ পেশেন্ট অফ হেডেক। সো হাউ ডু অ্যাপ্রোচ টু এ পেশেন্ট অফ হেডেক? সো উই স্টার্ট ফ্রম হিস্ট্রি। হিস্ট্রিতে এই পয়েন্টগুলো আমাদের দেখা প্রয়োজন: এজ, সেক্স, অনসেট, whether it is acute or gradual, first attack or previous attack, site of headache, behavior of the patient during headache, accompanying symptom, precipitating factors, constitutional features. So আমরা একটু শর্টে বলি কোনটায় কি আলাপ করতে পারি। এজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, লাইক মাইগ্রেন। মাইগ্রেন অনসেট হতে পারে চাইল্ডহুডে অথবা আর্লি অ্যাডাল্ট লাইফে। আবার বয়স 60, পেশেন্টের পেইন হচ্ছে এবং হেড পেইন লোকালাইজ টু একদিকে টেম্পোরাল রিজন, তাহলে টেম্পোরাল আর্টারাইটিস নামে একটা অসুখ আমাদের কনসিডারেশনে রাখতে হবে। সেক্স আমরা আগে বলেছি, মাইগ্রেনের ফিমেল টু মেল রেশিও 2 ফিমেল ডমিনেন্ট। আবার ট্রাইজেমিনাল নিউরোলজিয়া দেখা গেছে ফিমেল ডমিনেন্ট। আবার ক্লাস্টার হেডেক নামে একটা অসুখ আছে যেটা মেল ডমিনেন্ট। এরকম এজ প্রেডিলেকশন থাকতে পারে। Onset is very important. New onset headache, especially in the elderly, is always important. এটা কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া যাবে না। It is an important red flag sign for headache. এবং sudden onset যদি হয় এবং maximum intensity occurs immediately or within minutes, এই ধরনের হেডেককে বলা হয় থান্ডার ক্লাপ হেডেক। এর কজগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা জানতে হবে। সাবারাকনয়েড হেমোরেজ, ইন্ট্রাসেরেব্রাল হেমোরেজ, cerebral venous sinus thrombosis, pituitary apoplexy, sometimes meningitis, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ অফ থান্ডার ক্লাপ হেডেক। একবার প্রশ্ন এসেছিল প্রফেশনাল পরীক্ষায়, থান্ডার ক্লাপ হেডেক কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা যায়। সো এগুলো ইম্পর্টেন্ট। এগুলো ছাড়াও সাডেন অনসেট হতে পারে, কিন্তু অ্যাকিউট মাইগ্রেনের পেশেন্টের সাডেন অনসেট হতে পারে। ক্লাস্টার হেডেকের পেশেন্টের সিভিয়ার পেইন হয়, অ্যাকিউট অনসেট হতে পারে। অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস, রেফার্ড পেইন, সাইনাস থেকে ইনফেকশনের জন্য রেফার্ড হয়ে এসছে। অ্যাকিউট অ্যাঙ্গুল ক্লোজার গ্লুকোমা, এইগুলো সিভিয়ার পেইন হতে পারে, এগুলো একটু কনসিডারেশনে রাখতে হবে। সাব অ্যাকিউট অনসেট হতে পারে ইনফেকশন যদি হয়, পার্টিকুলারলি লাইক টিউবারকুলোসিস, ইন্টারক্রেনিয়াল টিউমার যদি থাকে, সাব অ্যাকিউট অনসেট হয়। সাবডুরাল হেমাটোমা, বেনাইন ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপোটেনশন, এগুলো যদি হয় তাহলে সাব অ্যাকিউট অনসেট হতে পারে। আর ক্রনিকের কারণ আমরা ইতিমধ্যে কিছু আলাপ করেছি, টেনশন টাইপ হেডেক, ক্রনিক মাইগ্রেন, সার্ভাইকাল স্পন্ডাইলাইসিস, এগুলো রেফার্ড পেইন হিসেবে ক্রনিক পেইন করতে পারে। মেডিকেশন ওভার ইউজ হেডেক। আর কোনো সময় ড্রাগস, যেমন হার্টের পেশেন্টরা গ্লিসারিন ট্রাইনাইট্রেট খায়, এগুলো হতে পারে। একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, সাইনোসাইটিস, আই স্ট্রেন, food allergy, uncomplicated hypertension are almost never the explanation for persistent headache. প্রায় রোগী এসে বলে যে আমার সাইনোসাইটিসের ব্যথা। এখন সাইনোসাইটিসের ব্যথা তো 2 বছর ধরে টানা থাকবে না, ইট ইজ নট প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল। ইউজুয়ালি এটা রিকারেন্ট হতে পারে অথবা অ্যাকিউট হতে পারে। সাইনোসাইটিসের পেশেন্টের সাথে পেশেন্টের নেজাল সিমটম থাকবে, পেশেন্টের ফিভার থাকতে পারে, নেজাল ডিসচার্জ থাকবে। এই সিমটমগুলো না থাকলে সাইনোসাইটিস ডায়াগনোসিস করা যাবে না। এবং সাইনোসাইটিস কখনোই ক্রনিক পেইনের কারণের মধ্যে পড়বে না, যেটা পেশেন্ট সবসময় ভুল করে বলে যে আমার সাইনোসাইটিসের ব্যথা অনেক দিন ধরে, সেটা প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল। হিস্ট্রিতে আরো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা ফার্স্ট অ্যাটাক না কি এটা সেকেন্ড অ্যাটাক অথবা বারবার হয়েছে। আমরা জানি যে এটা বুঝতে পেরেছি যে টেনশন টাইপ হেডেক, মাইগ্রেন, সাইনোসাইটিস, গ্লুকোমা, এগুলো একটা প্রিভিয়াস হিস্ট্রি থাকবে, বারবার হতে থাকবে। আর সাবারাকনয়েড হেমোরেজ যদি হয় তাহলে এটা ফার্স্ট অনসেটই হবে, থান্ডার ক্লাব হেডেক। সাইট অফ হেডেক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাইট অফ হেডেকের মধ্যে দেখেন সাইনাস বা সাইনোসাইটিসের পেইন কোথায় হতে পারে, ইউজুয়ালি বিহাইন্ড দ্য ফোরহেড অথবা চিকবোন, এগুলোর এগেনস্টে হতে পারে। এবং এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা প্রেস করি তাহলে টেন্ডারনেস পাওয়া যাবে। এটা সাইনোসাইটিসের ফিচার, অ্যাকিউট সাইনোসাইটিসের ফিচার। অন্যদিকে দেখেন মাইগ্রেন হেডেক, স্ট্রিক্টলি ইউনিল্যাটারাল টেনশন টাইপ হেডেক, ফোরহেডে হতে পারে অথবা একটা ব্যান্ড আর
band-like sensation, squeezing in the head. Cluster headache usually occurs periorbital, usually around one eye, এবং usually strictly unilateral. সবসময় ইউনিল্যাটারাল। মাইগ্রেন যেমন অনেক সময় বাইল্যাটারাল হতে পারে, বা অনেক সময় টেনশনটা হেডেকের সঙ্গে মিক্স থাকতে পারে। ক্লাস্টার হেডেক অলওয়েজ ইউনিল্যাটারাল, বাট ইট ইজ এ রেয়ার হেডেক। উই উড লাইক নট টু ডিসকাস ইট হিয়ার। Behavior of the patient during a headache attack is very important. আমরা বলেছি মাইগ্রেন পেশেন্ট ইউজুয়ালি প্রিফার্স টু গো ব্যাক টু স্লিপ ইন এ ডার্ক রুম, অন্ধকার রুম শুয়ে থাকবে। অন্যদিকে ক্লাস্টার হেডেক পেশেন্ট সিভিয়ারলি এজিটেটেড থাকে এবং রেস্টলেস থাকে। এটাও একটা ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট কিভাবে আমরা এগোবো। অ্যাকম্পানিং সিমটম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইন কেস অফ অ্যাকিউট আমরা বলেছি সাডেন অনসেট অ্যালং উইথ ভমিটিং এবং নেক স্টিফনেস আছে, ইম্পেয়ার্ড কনশাস লেভেল, এবং এর সাথে একদিকে হেমিপ্লেজিয়া পাওয়া যাচ্ছে। ইউ উইল থিঙ্ক অফ ইন্ট্রাক্র্যানিয়াল হেমোরেজ লাইক সাবারাকনয়েড হেমোরেজ অথবা ইন্টারসেপ্টাল হেমোরেজ। ভমিটিং আছে, নেক স্টিফনেস আছে, ইম্পেয়ার্ড কনশাস লেভেল এবং গ্রাজুয়াল অনসেট, এবং সাথে জ্বর আছে। পেশেন্টের চিন্তা করতে হবে যেটা মেনিনজাইটিস বা এনসেফালাইটিস। এবং অ্যাসোসিয়েটেড সিমটম অলরেডি বলেছি, ভিজুয়াল অরা, নরসিয়া, ভমিটিং এগুলো থাকলে মাইগ্রেন চিন্তা করবো আমরা। প্রিসিডিং কোল্ড, নেজাল ডিসচার্জ থাকে সাইনোসাইটিস চিন্তা করবো। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ যে অ্যাসোসিয়েটেড হিস্ট্রির মধ্যে প্রেগনেন্ট পেশেন্টের কনভালশন হয়েছে, লস অফ কনসাসনেস হয়েছে, সবসময় কিন্তু এক্লাম্পসিয়া ইজ নট দ্য কজ। You must keep in mind the cerebral venous sinus thrombosis is an important cause of this type of headache. Subacute case intracranial space overcannulation is important. Patient vomiting থাকে, visual disturbance থাকে, diplopia থাকে। And আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ জাস্ট জানার জন্য টেম্পোরাল আর্টেরাইটিস। এটা পেশেন্ট ইউজুয়ালি পেশেন্টের একদিকে আই কমপ্লেন থাকে, সিস্টেমিক সিমটম থাকে, ওয়েট লস, মাসল লেক থাকে, জ ক্লডিকেশন থাকে। জ ক্লডিকেশন মানে হচ্ছে পেশেন্ট যখন খাবার খাবে বা চিবাবে তখন ইস্কিমিয়া হবে ম্যাসেটার মাসল। এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এইগুলো যদি থাকে তখন আমরা টেম্পোরাল আর্টেরাইটিস চিন্তা করি। ক্রনিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি কি সিমটম থাকতে পারে, যেমন আমরা বলেছি টেনশন টাইপ হেডেকের পেশেন্টের অ্যাংজাইটি থাকবে, ডিপ্রেশন থাকবে, ইনসমনিয়া থাকবে। আবার সার্ভাইকাল স্পন্ডালোসিসের পেশেন্টের নেক, শোল্ডার, আর্ম পেইন থাকতে পারে এবং নেক মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশন থাকবে। একটা ইন্টারেস্টিং টাইপ অফ হেডেক হতে পারে ক্রনিক হিস্ট্রির মধ্যে মেডিকেশন ওভার ইউজ হেডেক। কেউ যদি পেইন রিলিফ মেডিকেশন লাইক প্যারাসিটামল, এনএসআইডি, কোডিন এগুলো যদি রেগুলার ইউজ করে দিনের মোর দ্যান 10 to 15 days পার মান্থ ফর 3 months, মোর দ্যান 3 months, তাহলে পেশেন্টের যে হেডেক তৈরি হবে সেটাকে আমরা মেডিকেশন ওভার ইউজ হেডেক বলি। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট অ্যান্ড নিডস উইথড্রল অফ দ্য প্রিভিয়াস মেডিকেশনস, সামটাইম নিডস হসপিটাল অ্যাডমিশন ফর ট্রিটমেন্ট। প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমরা বলেছি মাইগ্রেনের কি কি প্রেসিপিটেন্ট আছে। অ্যালকোহলিক পেশেন্টদের ক্লাস্টার হেডেক প্রেসিপিটেট হতে পারে, মেডিকেশনও বলেছি আমরা। Constitutional symptom is very important. Weight loss, malaise, pyrexia, anorexia. You must think of systemic cause. Neoplastic হতে পারে, লিম্ফোমা অথবা মেটাস্টেসিস, অথবা আমাদের দেশে কনস্টিটিউশন লেখা নাই কিন্তু টিউবারকুলোসিস চিন্তা করতে হবে। সবই টিউবারকুলোসিস পেশেন্টে থাকতে পারে এবং টিউবারকুলোমা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ অফ হেডেক। পেশেন্টের যদি জয়েন্ট পেইন থাকে, ফিভার থাকে, মাইলজিয়া, র্যাশ থাকে, তখন আমরা ইনফ্লামেটরি কজগুলো চিন্তা করবো লাইক ভাস্কুলাইটিস। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে কি পাওয়া যাবে? জেনারেল এক্সামিনেশন ইজ অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট। অ্যাপিয়ারেন্স, পেশেন্ট ক্যাকেকটিক হতে পারে, ম্যালিগনেন্সি চিন্তা করবে, টিউবারকুলোসিস চিন্তা করবে। পেশেন্ট ওভারওয়েট, হেডেকের পেশেন্ট ওভারওয়েট, ফার্স্টে যে সাসপিশন আসবে এটা হচ্ছে এটা ইডিওপ্যাথিক ইন্ট্রাক্রনিয়াল হাইপারটেনশন কিনা। টেম্পারেচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হেডেক উইথ টেম্পারেচার ইউ মাস্ট এক্সক্লুড মেনিনজাইটিস। এর সাথে র্যাশ থাকতে পারে, মরবিলিফর্ম র্যাশ, স্কোয়ার টাইপ অফ pink type of rash, meningococcal meningitis very important কারণ। ইভেন এসএলই পেশেন্টের র্যাশ থাকে এবং এসএলই পেশেন্টও অ্যাসেপ্টিক মেনিনজাইটিস নিয়ে আসতে পারে, ওই পেশেন্টেরও হেডেক হতে পারে। জয়েন্ট সোলিং, এসএলই চিন্তা করবেন, ভাস্কুলাইটিস চিন্তা করবেন। টেম্পোরাল পালস মে বি অ্যাবসেন্ট, থিকেন অ্যান্ড টেন্ডার ইন কেস অফ টেম্পোরাল আর্টেরাইটিস। নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে যে পয়েন্টগুলো দেখতেই হবে, না মিস করা যাবে না, সেটা হচ্ছে যে নেক রিজিডিটি। ফিভারের পেশেন্ট নেক রিজিডিটি, মেনিনজাইটিস চিন্তা করবেন। ফিভার নাই, হেডেক আছে, লস অফ কনসাসনেস হয়ে গেছে, নেক রিজিড, আনলেস আদারওয়াইজ প্রুফ ইট ইজ সাবঅ্যাকুয়েট হেমোরেজ।
Cranial nerve examination is very much important. Fundoscopic examination আমরা আন্ডারগ্রাজুয়েটে শেখাই না বা আমরাও শিখে আসিনি, আমরাও পোস্ট গ্রাজুয়েশনে শিখেছি, কিন্তু it is a must examination. Papilledema must not be missed. Papilledema is an indicator of raised intracranial pressure. Focal neurological deficit থাকতে পারে in the form of bilateral or unilateral six nerve palsy, অথবা there might be third, fourth and sixth cranial nerve palsy indicates meningitis, অথবা orbital apex এ কোনো টিউমার হয়েছে। Hemiplegia থাকতে পারে with extensor plantar response, intracranial space of coagulation, intercerebral hemorrhage অথবা tubercular meningitis, bilateral plantar extensor থাকতে পারে encephalitis পেশেন্টের। কাজে এই পয়েন্টগুলো, এই এক্সামিনেশন পয়েন্টগুলো কখনোই মিস করা যাবে না। কি কি ইনভেস্টিগেশন করে আমরা এই হেডেক পেশেন্টে কি কি ইনভেস্টিগেশন করতে পারি? অ্যাপ্রোচের মধ্যে সিবিসি ইএসআর ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইএসআর রেজড হতে পারে টিউবারকুলোমা পেশেন্টে, টিউবারকুলোস মেনিনজাইটিস পেশেন্টে ইএসআর রেজড হবে, ম্যালিগনেন্সি পেশেন্টে রেজ হবে, এবং টেম্পোরাল আর্টারাইটিস পেশেন্টে ইএসআর রেজড হবে। চেস্ট এক্স-রে ইজ ইম্পর্টেন্ট, ইট উইল এক্সক্লুড টিউবারকুলোসিস অর এনি ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা। স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি মনে করেন যে এই পেশেন্টের ইম্পর্টেন্ট যে চারটা আমরা কারণ দেখিয়েছি সিটি স্ক্যানের সেকেন্ডারি হেডেকের, সেই কারণগুলো আছে, তাহলে আপনাকে সিটি স্ক্যান করা লাগতে পারে। সিটি স্ক্যান করে আপনি সাবআরাকনয়েড হেমোরেজ এক্সরে করতে পারবেন, ইন্টারসেরিব্রাল হেমোরেজ এক্সরে করতে পারবেন। CSF examination is very much important for diagnosis of meningitis, এবং also subarachnoid hemorrhageর জন্য CSF examination আমরা করি। MRI brain plus minus contrast is important. সিটি স্ক্যানে যদি আমরা ক্লু পাই যে একটা ইন্ট্রাক্রেনিয়াল স্পেসে কন্ডিশন আছে বা টিউমার আছে, তখন আমরা এমআরআই করি এবং কন্ট্রাস্ট দিই, এটা আরো ভালো করে দেখার জন্য। ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ভেনোগ্রাফি, it is necessary for exclusion of venous sinus thrombosis. Temporal artery biopsy needed for diagnosis of temporal arteritis. Fundal photography, visual perimetry, এগুলো প্রয়োজন আছে পেশেন্টের যদি ভিজুয়াল লস থাকে, বিশেষ করে ইডিওপ্যাথিক ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হাইপারটেনশন পেশেন্টের ভিজুয়াল লস থাকে এবং তাই পেশেন্টের একসময় অন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাজে এই পেশেন্টের এই ইনভেস্টিগেশনগুলো করে যদি লাগে, তাহলে পেশেন্টকে আমরা সার্জারিতে রেফার করবো যদি এরকম ভিজুয়াল পেরিমেট্রিতে ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে। এই জন্য ইনভেস্টিগেশনগুলো সবই লাগবে যদি আমরা করি। Now I am close to the end of my session, but before that, this must be kept in mind. There is some red flag signs or symptoms in headache. এই জিনিসগুলো জানতে হবে। এটা একটা মেনোমেনিক স্নুপ মানে হচ্ছে স্নুপিং অ্যারাউন্ড, হোয়ার স্নুপিং অ্যারাউন্ড, এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন বা এটা করছে কেন। এই পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট। সিস্টেমিক সিমটমস ইনক্লুডিং ফিভার, হিস্ট্রি অফ নিউপ্লাজম, নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট, এই এন মানে নিউপ্লাজম, নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট, এস দিয়ে সিস্টেমিক সিমটম, সাডেন অনসেট অথবা অ্যাব্রাপ্ট অনসেট, ও দিয়ে ওল্ডার এজ, অনসেট আফটার 65 ইয়ার্স অথবা 60 ইয়ার্স, পি দিয়ে 10, 10টা, প্যাটার্ন অফ চেঞ্জ, প্যাটার্ন চেঞ্জ অর রিসেন্ট অনসেট অফ নিউ হেডেক, পজিশনাল হেডেক and precipitated by sneezing, coughing and exercise, papilledema, progressive headache and atypical presentation, pregnancy or puerperia, আমরা বলেছি, painful eye, post-traumatic onset of headache, pathology of immune system and painkiller overuse, এগুলো সবই রেড ফ্ল্যাগ সাইন। এগুলো থাকলে পেশেন্টকে ভালো করে এভয়েড করতে হবে যে কোনো সিনিস্টার কজগুলি আছে কিনা। When to do a CT scan in headache patient? It is an important slide. The indication of CT is not only CT scan, it is an indication of imaging in headache patient. The headache patient can কখন আপনি CT scan করতে দিবেন? There are certain criteria. আসলেই আমরা CT scan করতে দিব না, কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে। নিউ অনসেট হেডেক আফটার 50 ইয়ার্স অথবা লেস দেন 5 ইয়ার্স CT scan করতে হবে। নিউ অনসেট হেডেক অফ সিভিয়ার টাইপ, সোজা কথায় অ্যাকিউট সিভিয়ার হেডেক যদি হয়, এটা CT scan করতে হবে অ্যাকিউট সিভিয়ার হেডেক যদি হয়। Headache associated with focal neurological deficit like hemiplegia or diplopia, তাহলে আমাদেরকে সিটি স্ক্যান বা নিউরোইমেজিং এমআরআই করতে হবে। Headache associated with drowsiness, confusion, convulsion, headache associated with systemic illness, change in character of previously existing headache, এবং primary headache which is not responding to conventional treatment, এবং last of all patient choice. অনেক সময় পেশেন্ট চয়েসের কারণে আমরা বাধ্য হই সিটি স্ক্যান দিতে, বাট ইন দ্যাট কেস ইট হ্যাজ টু বি কেপ্ট মাইন্ড দ্যাট এই সিটি স্ক্যান বা ইমেজিং করা হচ্ছে অনলি টু এক্সক্লুড secondary causes or sinister causes of headache. So I think I am at the end of my session. Thank you very much for your patient
patient's hearing. I think I have not taken too much time. Although I think. স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার কিছু কোশ্চেন্স ছিল, করব? প্লিজ, কে সাবরিনা? ইয়েস স্যার। জি প্লিজ প্লিজ। স্যার আমরা তো পড়েছি একটু আগে যে কিছু ড্রাগ রেসপন্সিবল হেডেকের জন্য। এক্ষেত্রে একটু কি কি জোরে বলেন ড্রাগস প্লিজ, রেসপন্সিবল? একটু জোরে বলেন। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? জি জি হ্যাঁ। স্যার বলো। হেডেকের জন্য কি কি ড্রাগস রেসপন্সিবল? কি কি ড্রাগ স্যার রেসপন্সিবল। রেসপন্সিভ? জি জি স্যার। না, কি কি ড্রাগ রেসপন্সিবল? জি স্যার। একটু জোরে বলতে পারছি না। হেডেকের জন্য কি কি ড্রাগ রেসপন্সিবল? জি স্যার। আচ্ছা, ড্রাগ যেগুলো রেসপন্সিবল মেইনলি হচ্ছে ভ্যাসোডাইলেটর, যেগুলো ভ্যাসোডাইলেশন করে সেগুলো রেসপন্সিবল। কমনলি যেগুলো যেমন হচ্ছে গ্লিসারিন ট্রাইনাইট্রেট অথবা এই যে নাইট্রেট গ্রুপের ওষুধ যেগুলো আমরা করোনারি ভ্যাসোডাইলেটর ইউজ করি, সেগুলো হেডেক করতে পারে। আরো অনেক ভ্যাসোডাইলেটর আছে, যেমন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, তারপর যেমন যেমন নিফেডিপিন, এগুলো হেডেক করতে পারে। স্যার যে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল ইউজ করছি, এটা হচ্ছে অ্যাগ্রিভেটিং ফ্যাক্টর হিসেবে এখানে কাজ করছে কেন? আচ্ছা, এটার একটা মিনিট আমাকে, মেকানিজমটা কি? একটা মিনিট, আমি শুনতে পাচ্ছি না, আমি একটু এটা চেঞ্জ করি। একটা মিনিট প্লিজ। জি স্যার। হ্যাঁ, হ্যালো। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন প্লিজ, বলো। স্যার এখানে হচ্ছে কি আমরা তো একটু আগে পড়েছি যে ওসিপি হচ্ছে অ্যাগ্রিভেটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে। স্যার এখানে রোলটা কি কিভাবে কাজ করছে? কিসে, মাইগ্রেনের জন্য? জি স্যার। হ্যাঁ, মাইগ্রেনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর বলা হয়। এটা আসলে মানে হরমোনাল কিছু ইনফ্লুয়েন্স আছে। আমরা মাইগ্রেনের প্যাথোফিজিওলজি এখানে ডিটেল বলিনি, কিন্তু মাইগ্রেনের কিছু কিছু প্যাথোফিজিওলজিক্যাল বেসিস আছে যেখানে হরমোনাল ইনফ্লুয়েন্স আছে। পার্টিকুলারলি যদি ইস্ট্রোজেন থাকে তাহলে সেটা এই আমরা যে নিউরাল ট্রিগার মেকানিজম বলেছি এগুলো প্রেসিপিটেট করে। ফলত তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওসিপি মাইগ্রেন অ্যাটাক প্রেসিপিটেট করতে পারে। স্যার ক্লাস্টার হেডেকে যে ক্লাস্টার বলা হয়েছে, এখানে আসলে পেইনটা কোন প্যাটার্নে থাকে? কোন প্যাটার্নে থাকবে? গুড কোশ্চেন। ক্লাস্টার হেডেক একটা রেয়ার হেডেক। এখানে ক্লাস্টার অর অ্যাটাক থাকে। ক্লাস্টার মানে হচ্ছে গুচ্ছ। এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে পেশেন্টের একই দিনে 1 থেকে 8 বার পর্যন্ত অ্যাটাক হতে থাকে এবং প্রতিদিনই একটা নির্দিষ্ট টাইমে অ্যাটাক হয় এবং অ্যাটাকগুলি থাকে অল্প সময়, 30 মিনিট থেকে বড়জোর 90 মিনিট এর মধ্যে থাকে, কিন্তু প্রতিদিনই দেখা যাবে একটা টাইমে হচ্ছে অথবা একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর হচ্ছে এবং একবার হলে কয়েকদিন থাকে বা কয়েক উইকস চলতে থাকে। এটা হচ্ছে ক্লাস্টার অ্যাটাকস। এবং এই অ্যাটাক শেষ হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর পেশেন্ট আবার ভালো থাকে, আবার দেখা যায় যে 4 মাস বা 6 মাস পরে আবার অ্যাটাক শুরু হয়েছে। এভাবে চলতে থাকে। এগুলো কিছু একটা সার্কেডিয়ান রিদমের মতো বা সার্কানিয়াল রিদমের মতো। বছরে একবার এরকম অ্যাটাক হয়, এই অ্যাটাকগুলি থাকে, আবার দেখা যাবে আগামী বছরে একই সময় হয় অথবা বছরে 2 বার হয়। এই ক্যারেক্টারিস্টিকটা ক্লাস্টার হেডেকের জন্য টিপিক্যাল। স্যার আমরা তো পড়েছি যে হেডেক উইথ অরা অথবা উইদাউট অরা হতে পারে। স্যার জি হ্যাঁ, এপিলেপসির ক্ষেত্রে তো অরা থাকছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব? গুড কোশ্চেন। সেটা হচ্ছে যে মানে ওরা যখন থাকবে, ওরার পরে যে ইভেন্ট হবে সেটা দিয়ে একটা ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট হবে। একটা পেশেন্ট ভিজুয়াল ওরা বলছে, চোখের সামনে জিগজ্যাগ লাইন দেখছে, কিছুক্ষণ পর তার হেডেক শুরু হয়ে গেছে। তো হেডেক শুরু হলেই তো সেটা গোজ ইন ফেভার অফ মাইগ্রেন ডিসঅর্ডার অথবা মাইগ্রেন উইথ অরা। আর যখন ওরা এরকম একটা অরা থাকবে, পেশেন্টের এপিলেপসির অরাগুলো একটু ডিফারেন্ট হয়। সেক্ষেত্রে পেশেন্ট ইউজুয়ালি কমপ্লেন করে হচ্ছে আনইউজুয়াল সেন্সেশন অথবা ডেজাভু, মনে হয় যে এই জায়গায় আমি আগে কখনো আসছি, অথবা জামাইজ ভু, অথবা কোনো আনইউজুয়াল স্মেল পেতে থাকে সে।
কোনো অ্যাবনর্মাল স্মেল পায়, অ্যাবনর্মাল ফিলিংস হয়, এটা কিছুক্ষণ পারসিস্ট করে। এই জিনিসটা যখন হয় দেখা যাবে এর পরপরই একটা কনভালশন শুরু হয়, মোটর কনভালশন, কোনো এক হাত পা খিঁচুনি হওয়া শুরু করলো। তো যখন এই ইভেন্ট হবে তখন আমরা সেটা দিয়ে বুঝবো যে সেটা এপিলেপসি অ্যাটাক হয়েছে। তো ইয়াতে এপিলেপসি অরাও বিভিন্ন রকম হতে পারে, সেখানেও ভিজুয়াল অরা হতে পারে, কিন্তু মাইগ্রেন অরাতে যেমন ভিজুয়াল অরাটা কমন, এপিলেপসিতে ভিজুয়াল অরাটা রাদার আনকমন। সেখানে এপিলেপসিতে এই যে আমি যে কমপ্লেন গুলো বললাম, আনইউজুয়াল সেন্সেশন, আনইউজুয়াল ফিলিং বা অ্যাবনর্মাল মেন্টেশন হতে পারে। পেশেন্টের লোকজন বলতে পারে যে পেশেন্টের এটা সাইকিয়াট্রিক বিহেভিয়ার হচ্ছে, আনইউজুয়াল বিহেভিয়ার করতে পারে। টেম্পোরাল লোব এপিলেপসিতে হয় আনইউজুয়াল বিহেভিয়ার, কোনো একটা অস্বাভাবিক আচরণ করছে, মুখ নাড়াচ্ছে, এরকম লিপ স্ম্যাকিং করছে, এরপর দেখা যায় তার কনভালশন শুরু হয়ে গেছে। তো এই জিনিসগুলো ইন্ডিকেট করে এপিলেপসি অরা। আর অন দ্য আদার হ্যান্ড মাইগ্রেন অরাতে ভিজুয়ালি এটা বেশি কমন, কিন্তু মাইগ্রেন অরাতেও সেন্সরি ডিস্টারবেন্স থাকতে পারে, কোনো একদিকে হেমিপ্লেজিয়া থাকতে পারে, আবার ব্রেন স্টেম অরা বলে একটা জিনিস আছে যেখানে পেশেন্টের নসিয়া, ভমিটিং এগুলো থাকতে পারে, ভার্টাইগো থাকতে পারে। ইটস ডিফারেন্ট। স্যার আমরা আরেকটা হচ্ছে হেডেক পড়েছি, সেটা হচ্ছে মাইগ্রেনের মধ্যে যে ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেন, স্যার এটা হচ্ছে কিসের সাথে রিলেটেড? যে আমরা যে 4টা মেকানিজম পড়লাম, এখানে কি 4টাই হবে বা এটা কি? আমি প্রশ্নটা বুঝিনি। স্যার ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেন বলতে কি বোঝাচ্ছে? হ্যাঁ, ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেন বলা হয় হচ্ছে মাইগ্রেন উইথ অরাকে, আর মাইগ্রেন উইদাউট অরা যেটা, এটা হচ্ছে কমন মাইগ্রেন। বুঝতে পেরেছো না? আমি তোমার কোশ্চেনের লাস্ট অংশটা বুঝিনি। জি স্যার বুঝতে পেরেছি। মেকানিজমে কি প্রশ্নটা করলে আমি বুঝিনি। না স্যার, বলছি যে ক্লাসিক্যাল যে মাইগ্রেনটা পড়ছি এখানে কি হচ্ছে ভ্যাসোডাইলেটর হবে নাকি, ওটার সাথে রিলেটেড নাকি? ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেনে ভ্যাসোডাইলেশন হবে কিনা? স্যার ভ্যাসোডাইলেশন হবে। ভ্যাসোডাইলেশন দুই ধরনের মাইগ্রেনেই হবে। এটা মেকানিজম ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। ভ্যাসোডাইলেশন না হলে ইউজুয়ালি হেডেক হয় না। ভ্যাসোডাইলেশন হবে দুইখানে, কিন্তু ওই যে ইনিশিয়াল যে ফেজটা আমরা বলছিলাম ভ্যাসোকনস্ট্রিকশনটা ইউজুয়ালি দায়ী হচ্ছে অরার জন্য। ইউজুয়ালি ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন যখন হয় তখন অরা ফেজটা তৈরি হয়। এখানে আরো অনেক ব্যাপার আছে। একটা টার্ম আছে কর্টিক্যাল স্প্রেডিং ডিপ্রেশন। এটা ভিজুয়াল অরার ক্ষেত্রে হয়, কর্টেক্স থেকে একটা ডিপোলারাইজেশন ওয়েভ সামনের দিকে প্রসিড করে, ওই সময় পেশেন্টের ভিজুয়াল অরা হয়। এটা সেভারাল হাইপোথিসিস আছে। কেউ ভ্যাসোকনস্ট্রিকশনকে মেকানিজম স্বীকার করতে চায় না, কিন্তু তোমাদের জানার জন্য ইট ইজ এনাফ যে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন কজেস অরা। কিন্তু মাইগ্রেন উইদাউট অরা যেটা, সেখানে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন ফেজটার কথা বলা হয়নি। জি স্যার আমরা হচ্ছে আবার পড়েছিলাম যে টিপিক্যাল অরা যেটা, ওখানে হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট এফাসিয়া পাচ্ছি। স্যার এখানে জি, ট্রানজিয়েন্ট এফাসিয়া, স্যার টিপিক্যাল অরাতে আমরা ট্রানজিয়েন্ট এফাসিয়া পাই, স্যার এই টার্মটা বলতে কি বোঝায়? ট্রানজেন্ট, স্যার ট্রানজিয়েন্ট এফাসিয়া। রাইট। ট্রানজেন্ট অ্যাফাসিয়া, এটা এটা এক ধরনের অরার মধ্যে পড়বে। ট্রানজেন্ট অ্যাফাসিয়া মানে হচ্ছে পেশেন্ট কিছু সময়ের জন্য কথা বলবে না। অ্যাফাসিয়া মানে তো জানো, অ্যাফাসিয়া মানে হচ্ছে যে এটা ইনএবিলিটি টু প্রডিউস ওয়ার্ডস, অ্যাফাসিয়া, সে কথা বলতে পারবে না। ইউজুয়ালি দেখা যায় যে মাইগ্রেনের যে অরাটা ব্রেন স্টেম ইনভলভ করে, অথবা সরি ব্রেন স্টেম না, যদি ডমিনেন্ট হেমিস্ফিয়ার ইনভলভ করে, আমরা যে হেমিস্ফিয়ার বেশি ইনভলভ, কথা বলার এরিয়া যেখানে ইনভলভ, ব্রোকাস এরিয়া, সেই এরিয়া যদি ইনভলভ করে, তাহলে সে ট্রানজেন্ট কিছু সময়ের জন্য পেশেন্ট কথা বলবে না, তখন অ্যাফাসিয়া ডেভেলপ করবে। এটা পেশেন্ট বলতে পারে। এরপরে পেশেন্টের অরা এই ফেজ পার হয়ে যাওয়ার পরেও পেশেন্টের হেডেক ডেভেলপ করতে পারে। ইট ইজ রাদার আনকমন। স্যার আমরা যে পড়েছিলাম যে ফেশিয়াল পেইন, একটু স্যার মাইগ্রেনের জন্য কি ফেশিয়াল পেইন হতে পারে? মাইগ্রেনের জন্য ফেশিয়াল পেইন হতে পারে কিনা? স্যার হ্যাঁ, এটা মাইগ্রেনের পেন আমি তোমাদের দেখিয়েছি যে এটা হতে পারে, ইট ইজ পসিবল।
ফেশিয়াল মাইগ্রেন বলে একটা টার্মই আছে আলাদা। সেক্ষেত্রে পেশেন্টের পেইনটা হতে পারে ফেস রিজিয়নে। ইউজুয়াল এই জায়গাটা কিন্তু দেখিয়েছে পেশেন্ট কিন্তু বর্ণনা করার সময় সবসময় বলে না যে শুধু হেমিক্রেনিয়াম, সে কিন্তু ফেস অনেক সময় ইনক্লুড করে বলে। কাজেই এটা হতে পারে ফেস ইনভলভমেন্ট হতে পারে। ফেশিয়াল মাইগ্রেন বলে একটা আলাদা টার্ম আছে। স্যার নরমালি তো হচ্ছে আমরা যে কোনো পেইনের জন্য হচ্ছে পেইন কিলার ইউজ করে থাকি। তো এখানে যেহেতু নার্ভ ইনভলভমেন্ট থাকে, তাহলে নরমালি আমরা যে পেইন কিলারগুলো ইউজ করছি সেগুলিই করব নাকি ডিফারেন্ট কিছু? পেইন কিলার এই প্রাইমারি হেডেক গুলোর জন্য আমরা অ্যাকিউট অ্যাটাকে সিমটোম্যাটিক রিলিফ হিসাবে পেইন কিলার ইউজ করব। এনএসআইডি ইউজ করতে পারি, প্যারাসিটামল ইউজ করতে পারি, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে পেইন কিলার দীর্ঘ সময় ইউজ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ সময় যদি ইউজ করি তাহলে এটা মেডিকেশন ওভারডোজ হেডেকে টার্ন নেবে। স্যার আরেকটা টার্ম আমরা পড়েছি ফাইব্রোমায়ালজিয়া। স্যার এখানে Right. হচ্ছে স্যার ফেশিয়াল পেইনের সাথে ফাইব্রোমায়ালজিয়াটা কোনোভাবে রিলেটেড কিনা, না ওটা হলে পেইন হতে পারে কিনা? ফাইব্রোমায়ালজিয়া এটা একটা মাল্টিপল ডিসঅর্ডারের কম্বিনেশন, বডির বিভিন্ন এই মাল্টিপল বডি এক হবে। হ্যাঁ, তো এই জায়গার সাথে এটার সাথে ইউজুয়াল অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে টেনশন টাইপ হেডেকের, ইউজুয়াল অ্যাসোসিয়েশন টেনশন টাইপ হেডেকের, এবং সেটার সঙ্গে ফেশিয়াল পেইন যে থাকবে ইট ইজ মে নট নেসেসারি। ইউজুয়ালি টেনশন টাইপ হেডেক যেরকম হয় ওরকম পেইনই হেডেকের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। আর অন্যান্য রিজিওনাল পেইন, মাল্টিপল রিজিওনাল পেইন অনুভূত হবে। স্যার আমরা হচ্ছে কি ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়াতে একটা হচ্ছে পেইনের টাইপস পড়ি, সেটা হচ্ছে কি ল্যান্সিনেটিং পেইন। স্যার এটা আসলে কি বোঝায়? এই টার্মটা দিয়ে বোঝায় এটা হচ্ছে মানে সূচ ফুটানোর মতো তীব্র ব্যথা, সিভিয়ার ব্যথা, সূচ ফুটানোর মতো তীব্র ব্যথা হলে এটা ট্রাইজেমিনাল, এবং খুব অল্প সময় থাকবে। যে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া সূচ ফুটানোর মতো তীব্র ব্যথা। অনেক সময় পেশেন্ট বলতে পারে স্ট্যাবিং লাইক পেন, ইলেকট্রিক শক লাইক। ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে আমাকে? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে শোনা গেছে? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। স্যার আমরা একটা জিনিস পড়ে থাকি হচ্ছে কি যে ফেশিয়াল পেইনটা সেটা হচ্ছে ইউনিল্যাটারাল হয়ে থাকে। ইউনিল্যাটারালের মধ্যে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস আর এপিসোডিক। তো কখন আমরা কন্টিনিউয়াস পেইন পাবো আর কখন হচ্ছে এপিসোডিক পেইন পাবো? কোন পেইনটা বলো, কোন পেইনের কথা জানতে চাচ্ছো? স্যার হচ্ছে ওরোফেশিয়াল যে পেইনটা হয়। মানে কোন মানে ডিজিজটার নাম বলো? ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া? না স্যার, আমরা যে হচ্ছে কি যে ফেশিয়াল পেইন পড়ছি। ফেশিয়াল পেইন, হ্যাঁ বলো। ফেশিয়াল পেইন তো অনেক কারণ আছে। জি স্যার। স্যার একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি কারো পেইন থাকতে পারে বা কখনো থাকবে কখনো থাকবে না। স্যার সেক্ষেত্রে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস পেইনটা হচ্ছে আমরা কখন পাবো? ঠিক আছে, বুঝলাম তোমার কোশ্চেন। এখানে এই যে আমার ছবিতে দেখো যে কিছু কারণ দেখিয়েছি ফেশিয়াল পেইনের। এখানে এই কন্টিনিউয়াস পেইন খুব কম অসুখে পাওয়া যাবে। একটা টার্ম আছে ট্রাইজেমিনাল নিউরোপ্যাথি, নট নিউরালজিয়া। সেই অসুখটাতে তুমি এরকম পারসিস্টেন্ট পেইন পেতে পারো। সে অসুখটা ইনভলভ করবে একদিকের ফেসই এরকম ইনভলভ করবে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়ার মতোই, কিন্তু ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া যেমন অল্প সময় থাকে, একবার অ্যাটাক হয়ে কিছু সময় থেকে তারপর আবার চলে যাবে, ট্রাইজেমিনাল নিউরোপ্যাথিতে ওরকম থাকবে না। ওই জায়গাতে পেশেন্টের
অনেকক্ষণ ধরে ব্যথা থাকবে, কন্টিনিউয়াস ব্যথা থাকতে পারে। ট্রাইজেমিনাল নিউরোপ্যাথি এখানে আমি লিখিনি। ট্রাইজেমিনাল নিউরোপ্যাথি অনেক কারণে হতে পারে। এটা হতে পারে যদি ট্রাইজেমিনাল নার্ভটা যে জায়গা থেকে বের হচ্ছে সে জায়গায় যদি কোনো টিউমার থাকে, স্পেসিফিক লিশন যদি থাকে তাহলে হতে পারে। অথবা অনেক সময় দেখা গেছে যে ম্যালিগনেন্সি যদি থাকে, এই ম্যালিগনেন্সি যদি লাইক ফর এক্সাম্পল সিএ ব্রেস্ট অথবা সিএ ব্রঙ্কাস যদি থাকে, তাহলে এটা যদি স্প্রেড করে তাহলে এটা অনেক সময় ট্রাইজেমিনাল নিউরোপ্যাথি নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। অথবা প্যারানিউপ্লাস্টিক সিনড্রোম হিসেবেও ট্রাইজেমিনাল নিউরোপ্যাথি প্রেজেন্ট করতে পারে। আর অন্য যে কারণগুলি আছে এগুলোতে ইউজুয়ালি কন্টিনিউয়াস পেইন হতে পারে, যদি এই যে আর্টেরাইটিস যদি থাকে এগুলোতে হতে পারে। ঠিক আছে। আর মাইগ্রেনাস নিউরালজিয়া যেটা বলেছি এটা 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 একটা এটা এর মানে হচ্ছে এটা ক্লাস্টার হেডেকই, সেখানে থাকবে 90 মিনিট পর্যন্ত, 1 ঘন্টার বেশি পেইন থাকতে পারে। আরেকটা কারণ হচ্ছে অ্যাটিপিক্যাল ফেশিয়ান পেইন, এটা এলডারলি ফিমেলদের হয়। এটাতেও অনেক সময় পারসিস্টেন্ট পেইন থাকতে পারে, কন্টিনিউয়াস পেইন থাকতে পারে। স্যার আমরা হচ্ছে কি মাইগ্রেনের মধ্যে পড়েছি হেমিপ্লেজিক মাইগ্রেন বলে একটা টার্ম আছে। আমি আসলে শুনতে পাচ্ছি না, একটু জোরে বলো। স্যার মাইগ্রেনে আমরা হচ্ছে কিছু টাইপস এর মধ্যে হেমিপ্লেজিক মাইগ্রেন। রাইট। জি স্যার। স্যার এখন হচ্ছে কি স্যার হেমিপ্লেজিয়ার আদার্স কি কি কজ আছে যেটার জন্য হেমিপ্লেজিয়া হতে পারে? এখন তুমি কি জানতে চাচ্ছ, হেমিপ্লেজিক মাইগ্রেন সম্পর্কে না হেমিপ্লেজিক আদার কজ সম্পর্কে? স্যার হেমিপ্লেজিয়ার হেমিপ্লেজিক আদার মাইগ্রেন কজ কি আছে? আচ্ছা, হেমিপ্লেজিয়া তো অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু হেমিপ্লেজিক মাইগ্রেন এটা কিন্তু একটা ডেফিনিট স্পেশালিটি। এটা আন্ডার গ্রাজুয়েটে কতটুকু দরকার আছে আমি ঠিক জানি না। এটা একটা, এবং হেমিপ্লেজিক মাইগ্রেন অনেক সময় ফ্যামিলিয়াল অ্যাসোসিয়েশন থাকতে পারে। এই পেশেন্টের অরাফেস, এটা কমপ্লিকেটেড মাইগ্রেনের মধ্যে পড়ে। অরাফেজে হেমিপ্লেজিয়া থাকতে পারে এবং এটা হেডেক শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বেশ কয়েকদিন থাকতে পারে এই হেমিপ্লেজিয়া। আর হেমিপ্লেজিয়ার আদার ডিউটির মধ্যে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা কমনলি হচ্ছে যে আমরা যেটা বলি স্ট্রোক। স্ট্রোক একটা কমন কারণ, কিন্তু স্ট্রোক ছাড়াও আরো অনেক কারণে হেমিপ্লেজিয়া হতে পারে, লাইক ইন্ট্রাক্রেনিয়াল স্পেস অকুপাইং লেশনে হতে পারে, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসে হতে পারে, তারপর যদি কোনো ব্রেইন ইনজুরি বা ব্রেইন ট্রমা হয় তাহলে হেমিপ্লেজিয়া হতে পারে। এবং আরো একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ সেটা হচ্ছে যে ফাংশনাল হেমিপ্লেজিয়া হয় অনেক সময়। ফাংশনাল হেমিপ্লেজিয়া আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস মে প্রেজেন্ট উইথ হেমিপ্লেজিয়া। স্যার মাইগ্রেন ইকুইভ্যালেন্স বলতে কি বোঝাচ্ছে? মাইগ্রেন ইকুইভ্যালেন্ট শব্দটা আসলে ইউজ করা হয় হচ্ছে যে যখন এই একটা অরা, যখন অরা ফেজ টিপিক্যাল অরা হবে কিন্তু এর পরে পেশেন্টের কোনো হেডেক ডেভেলপ করবে না, তখন আমরা এই জিনিসটাকে মাইগ্রেন ইকুইভ্যালেন্ট করি। এটা একটা পুরনো টার্ম। এটা এখন বলা হয়, এটা এই জায়গাটাকে এখন বলা হয় টিপিক্যাল মাইগ্রেন অরা উইদাউট হেডেক। এই জিনিসটার নাম টিপিক্যাল মাইগ্রেন অরা উইদাউট হেডেক। এখানে টিপিক্যাল অরা থাকবে, যে আমরা যে পেশেন্টের কথা ডেসক্রাইব করলাম এরকম অরা থাকবে, কিন্তু এরপরে পেশেন্টের কোনো হেডেক হবে না। এই জিনিসটাকে বলে হচ্ছে মাইগ্রেন ইকুইভ্যালেন্ট। এবং এই জিনিসটা অনেকগুলো ডিডি আছে। এটা এটা ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তোমাকে ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাকের সঙ্গে। ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক হলেও ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক ইনভলভিং দ্য অক্সিপিটাল কর্টেক্স যদি হয় তাহলে পেশেন্ট এরকম সিমটম দিতে পারে। এরপর ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক হলে তার পেশেন্টের হেডেক হবে না, কিন্তু এরকম অরা ফেস হতে পারে। অথবা অথবা অক্সিপিটাল এপিলেপসি, অক্সিপিটাল লোব এপিলেপসি তো অনেক সময় এরকম হতে পারে। এই শুধু অরা হবে কিন্তু কোনো হেডেক হবে না। কাজেই এই মাইগ্রেন ইকুইভ্যালেন্টকে ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক অথবা অক্সিপিটাল লোব এপিলেপসি থেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। ইমেজিং মাস্ট বি ডিডেড, আদার ফিচার্স মাস্ট বি কোলাবোরেটেড।
আমি কি স্যার বুঝাতে পারছি? জি জি স্যার, স্যার বুঝতে পেরেছি। I think, do you have any more questions? নো স্যার, আজকে আর কোনো কোশ্চেন্স নেই। না, তুমি চাইলে বলতে পারো, আমাদের হাতে বোধহয় আর কিছু সময় আছে, বাট ইটস অলরেডি 10:20 p.m. আমি জানি না সেশনটা কেমন হলো, বাট ইটস মাই ফার্স্ট সেশন উইথ ইউ, বাট প্লিজ লেট মি নো অ্যাবাউট ইউর ফিডব্যাক। অর আমি কি বেশি কঠিন করে বলেছি? না না স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর করে একটা সেশন নেওয়ার জন্য, আপনার ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। স্যার একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আগে আমরা অনেক কিছুই বাদ দিয়ে পড়েছিলাম, বাট এখানে অনেক প্যাথোফিজিওলজি, কজেস, স্যার এটা খুবই হেল্প হবে। স্যার হ্যাঁ, থ্যাংক এখানে ইউ। বেসিক্যালি প্যাথোফিজিওলজি তোমাদের বেশি ডিটেলে দেওয়ার দরকার নেই, এগুলো তো মনেও থাকবে না, কিন্তু ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট গুলো, বিশেষ করে অ্যাপ্রোচ টু দ্য পেশেন্ট অফ হেডেক, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি এই জিনিসগুলো না জেনে মানে, এবং রিটার্নেও দেখলাম কোশ্চেন এসছে যে অ্যাপ্রোচ, হাউ টু অ্যাপ্রোচ টু এ পেশেন্ট অফ হেডেক। এখানে আরো কিছু পয়েন্ট আমার যোগ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বড় হয়ে যাবে দেখে আমি অ্যাড করিনি। যেমন কিছু কিছু পয়েন্ট তোমাদের একবার কোশ্চেন এসেছিল, হোয়াট ইজ দ্য কজেস অফ সিভিয়ার হেডেক, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ সিভিয়ার হেডেক, সিভিয়ার হেডেকের কারণ কি, অথবা অ্যাকিউট সিভিয়ার হেডেক। এটা তো এই সেশন থেকে ক্লিয়ার হয়েছে, তাই না? জি স্যার। এখন ইচ্ছা করলে তুমি এই পেশেন্ট থেকে এখান থেকে কোশ্চেন তৈরি করতে পারবা, যেমন হেডেক উইথ ভমিটিং কি কি কারণে হতে পারে, তাই না? অনেক কারণে হতে পারে, মানে তুমি আলাদা করে নিবা প্রাইমারি কারণ এবং সেকেন্ডারি কারণ, দুটোর কারণে হতে পারে। প্রাইমারি কারণ হেডেক উইথ ভমিটিং কিসে হয়? সবচেয়ে কমন কারণ কোনটা? মাইগ্রেন, ডেফিনেটলি মাইগ্রেন। মাইগ্রেনের পেশেন্টের হেডেক ভমিটিং হবে না? আবার সেকেন্ডারি কারণের মধ্যে তো মানে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল স্পেস, মানে রেজিস্ট আইসিবি যেসব কারণে হবে, তার সবগুলোতেই হেডেক হবে, ঠিক আছে? ইন্টারসেরিব্রাল হেমোরেজ হলেও হেডেক হবে, মেনিনজাইটিসের পেশেন্টেরও হেডেক হতে পারে, ভমিটিং হতে পারে, হেডেক উইথ ভমিটিং, তাই না? কাজে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি এই কাজগুলো আলাদা করে চিন্তা করো, অথবা এভাবে গুছাও। অ্যাপ্রোচটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে, তোমাদের লেভেলে অ্যাপ্রোচটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, ইনভেস্টিগেশন এবং কজগুলো। স্যার ফার্স্টে কিছু ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন্স দেখিয়েছেন, ওটা যদি এখন সলভ করে দিতেন ভালো হতো। দ্যাটস রাইট, আই এম সরি, এটাই বরং আগে বলা দরকার ছিল। এটা তো এতক্ষণে ক্লিয়ার হওয়ার কথা। তুমি বলো এটা কি? আবার দেখো, ফিমেল চেক পয়েন্ট, ক্লিনিক মেইন পয়েন্টগুলো দেখো। ফিমেল পেশেন্ট অনেকদিন ধরে হেডেক হচ্ছে, 2 বছর ধরে, একটা অ্যাটাক 24 ঘন্টার বেশি থাকে, বেশ কভার হয়, সিভিয়ার। যখন অ্যাটাক হয় লাইটের দিকে তাকাতে গেলে ব্যথা বেড়ে যায়, বমিও হয় সাথে। কোনো অরা নাই, যেহেতু বলা হয়নি তো আমরা ধরে নিচ্ছি কোনো অরা নাই। আবার কাজকর্ম করলে বা স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে, রিডিং করলে, জার্নি করলে ব্যথা বেড়ে যায়। এত ব্যথা বাড়ে যে সে তখন অন্ধকার রুমে শুয়ে থাকে, আনলেস আদারওয়াইজ প্রুফড। এটা কি? মাইগ্রেন হবে স্যার। ডেফিনেটলি ইট ইজ মাইগ্রেন উইদাউট অরা, মানে কমন মাইগ্রেন। জি কমন স্যার। মাইগ্রেন, তাই না? ক্লাসিক্যাল না, অরা নাই, কিন্তু কমন মাইগ্রেন, মাইগ্রেন এটাই বেশি কমন, এটাই বেশি কমন। এটা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস যেভাবে সেট দেওয়া হয়েছে, এটা ডায়াগনোসিস একটাই, এটা মাইগ্রেন উইদাউট অরা। এটা ডিফারেন্সিয়াল আর কিছু হতে পারে? যেভাবে দেওয়া হয়েছে ডিফারেন্সিয়াল খুবই কমই আসে, ঠিক আছে? এটা টেনশন টাইপ হেডেক না, কারণ টেনশন টাইপ হেডেক হেমিক্রেনিয়াল হবে না, ঠিক আছে? পুরো মাথা জুড়ে হবে। টেনশন টাইপ হেডেক 30 মিনিট থেকে 7 দিন থাকবে, এরকম তা না। এবং ভমিটিং ইউজুয়ালি থাকে না টেনশন টাইপ হেডেকে। নরসিয়া থাকতে পারে, কিন্তু ভমিটিং থাকে না। কাজকর্ম করলে টেনশন টাইপ হেডেক বাড়বে না, ঠিক আছে? ক্লাস্টার হেডেক অবশ্যই না। ক্লাস্টার হেডেক এরকম এরকম অ্যাটাকের ফ্রিকোয়েন্সি এরকম হয় না, শুধু পেরি অরবিটাল হয়। এবং আমরা বলেছি একটা অ্যাটাক বড়জোর 90 মিনিট, 30 থেকে 90 মিনিট হতে পারে। একদিনে বেশ কবার অ্যাটাক হতে পারে, কয়েকদিন ধরে একই টাইমে অ্যাটাক হবে, প্রতিদিন বিকেল 4টায় হলে প্রতিদিন বিকেল 4টাতে এরকম অ্যাটাক হতে থাকবে। এরকম কয়েকদিন চলবে, তারপরে আবার কয়েকদিন সে ব্যথা ফ্রি থাকবে, আবার কয়েক মাস গিয়ে আবার ব্যথা শুরু হবে। এই ঘটনা প্রতি বছর বছর হতে থাকবে। এটা হচ্ছে ক্লাস্টার হেডেক। সো এই জিনিসটা, এটা ডেফিনেটলি যেটা দিয়েছে, এটা শুধু মাইগ্রেন উইদাউট অরা, এটা বোঝানোর জন্যই দিয়েছে। এই যে ক্লেস প্রবলেম 2,
এটা এখানে অনেক কিছু বলার আছে। এটা বলা হয়েছে সাডেন সিভিয়ার বাস্টিং অক্সিপিটাল হেডেক, সাডেন সিভিয়ার অক্সিপিটাল, মাথার পিছনে বমি হয়েছে ব্যথার সঙ্গে। এরকম ব্যথা তার জীবনে কোনোদিন হয় নাই। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে তুমি কিছুই পাওনি, এক্সামিনেশন করতে করতে পেশেন্ট আর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ইউজুয়ালি এটা ম্যানেজমেন্ট করতে হলে যে পেশেন্টকে আইডিয়ালি তোমাকে আগে ভর্তি করতে হবে, পেশেন্টের ভাইটালস চেক করতে হবে, এয়ারওয়ে ব্রিদিং সার্কুলেশন দেখতে হবে। কিন্তু এই হেডেকের প্যাটার্ন যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এটা হতে পারে এই সাডেন সিভিয়ার হেডেকের যে কারণগুলো, মানে থান্ডার ক্লাব হেডেকের যে কারণগুলো, তার মধ্যে 1 নম্বর হচ্ছে সাবআরাকনয়েড হেমোরেজ, 2 নম্বর হচ্ছে ইন্ট্রাসেরিব্রাল হেমোরেজ। ঠিক আছে, এই দুইটা কারণেই এখানে বেশি আসবে। আরেকটা কারণ আসতে পারে, সেটা হচ্ছে সেরিব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস, পিটুইটারি অ্যাপোপ্লেক্সি, এগুলো আসতে পারে। এগুলো আদার্স এর মধ্যে, কিন্তু ফার্স্টে বলতে হবে সাবআরাকনয়েড হেমোরেজ এবং ইন্ট্রাসেরিব্রাল হেমোরেজ। আর আদার্স এর মধ্যে আসবে হচ্ছে পিটুইটারি অ্যাপোপ্লেক্সি আর সেরিব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস। ওগুলো পরে আসবে, কারণ সেরিব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস ফিমেলে বেশি হয়। কোনো প্রেগনেন্সি টেন্স এগুলো হিস্ট্রি দেওয়া থাকলে তখন ওদিকে বেশি যেত। তখন ওইদিকে মেইনলি এটা সাবআরাকনয়েড হেমোরেজ এবং ইন্ট্রাসেরিব্রাল হেমোরেজ। সোজা কথা স্ট্রোক মানে হেমোরেজিক স্ট্রোক এবং সাবআরাকনয়েড হেমোরেজ, এই দুটার জন্য দেওয়া হয়েছে এই কোশ্চেনটা। সো ক্লিয়ার? জি স্যার। স্যার আমরা এতক্ষণ যে কটা হেডেক পড়েছি, টেনশন, মাইগ্রেন এন্ড ক্লাস্টার হেডেক, স্যার এগুলি তো সবই রিকারেন্ট হেডেক হবে, তাই না? বুঝিনি, আবার বলো। স্যার আমরা যদি হচ্ছে বলতে চাই যে কজেস অফ দ্য রিকারেন্ট হেডেক, সেক্ষেত্রে কি আমরা টেনশন, মাইগ্রেন, ক্লাস্টার এসব বলতে পারবো সেক্ষেত্রে? ইয়েস, অবশ্যই। রিকারেন্ট হেডেক এর কারণ হচ্ছে মানে 1 নম্বর হচ্ছে তোমার প্রাইমারি হেডেক যেগুলো আছে, ঠিক আছে, টেনশন টাইপ হেডেক, মাইগ্রেন, ক্লাস্টার হেডেক, ঠিক আছে, মেডিকেশন ওভার। আর সেকেন্ডারির মধ্যে আসবে হচ্ছে মেডিকেশন ওভার ইউজ হেডেক, আর হচ্ছে ওই কারণগুলো অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস, ঠিক আছে, গ্লুকোমা আসতে পারে। স্যার রিকারেন্ট সাইনোসাইটিস, হেডেকের মধ্যে জি স্যার রিকারেন্ট বলেন। হেডেকের মধ্যে সাবআরাকনয়েড বা ইন্টারসেরিব্রাল হেমোরেজ এগুলো ইজিলি আসবে না, মানে অ্যাকিউট অনসেট যেগুলো সেগুলো এর মধ্যে আসবে। স্যার আমরা যে পড়েছি সাইনোসাইটিসের জন্য হেডেক হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কি আমরা ফার্স্টে কি সাইনোসাইটিসের ট্রিটমেন্ট করব দেন হেডেক? আমি তোমার কথা শুনতে পাইনি, আবার বলো প্লিজ। স্যার আমরা যে কজের মধ্যে পড়েছিলাম সাইনোসাইটিসের জন্য হচ্ছে, স্যার সেক্ষেত্রে কি আমরা কি ফার্স্টে কি সাইনোসাইটিসের ট্রিটমেন্ট করব দেন হেডেকের ট্রিটমেন্ট? যদি সাইনোসাইটিস তুমি ডায়াগনোসিস করো, জি স্যার। হ্যাঁ, সাইনোসাইটিস ডায়াগনোসিস করলে তো এটা রেফার্ড হেডেক, এটা ওই জায়গাগুলো থেকে রেফার্ড পেইন হিসেবে এসছে। তো সাইনোসাইটিসের ট্রিটমেন্ট করলে তো পেশেন্ট ভালো হয়ে যাবে। তুমি এমবিবিএস লেভেলে তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে তুমি সাইনোসাইটিসের ট্রিটমেন্ট দিবে পেশেন্টকে অ্যান্টিহিস্টামিন, এনএসআইটি এবং অ্যান্টিবায়োটিক দিবা, এবং প্রয়োজন পড়লে তুমি ইএনটির কাছে, ইএনটি স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করবে বা ইএনটি ডক্টরের কাছে রেফার করবে। সো 10:30 বেজে গেছে। Can we take off now? জি স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay, if you have any further questions, please send me to the messenger or my email. Okay. জি স্যার। তুমি কি সাবরিনা না? জি স্যার। Okay. So please let me know about your feedback, and we'll talk in the next week. Perhaps I would let you know by messenger about the next topic. Okay. জি স্যার। জি স্যার। Okay. Thank you very much. জি স্যার। স্যার Thank আসসালামু you very much আলাইকুম। for question. Thank you very much for question. Okay. Bye. জি স্যার।